সো সবাইকে ওয়েলকাম। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্যার, শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যার ডক্টর আনিস আহমেদ, উনি আমাদের সাথে আছেন। সো আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমরা শুরু করতে পারি। তো ইনিশিয়ালি আমি জাস্ট একটু ইন্ট্রোডাকশন দিতে চাই আমাদের আজকের যারা স্পিকার আছেন তাদের সম্পর্কে, প্লাস হচ্ছে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা ওএসএ বাংলাদেশ স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার at University of Dhaka, আমি সেই চ্যাপ্টারটাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করতে চাচ্ছি। সো লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন ফর 1 second. Okay. সো আজকে আমাদের সেমিনারের মূল টাইটেল হচ্ছে বা ওয়েবিনারের মূল টাইটেল হচ্ছে অপটিক্স এন্ড ফটোনিক্স রিসার্চ ইন বাংলাদেশ ডুজ এন্ড ডোন্টস। আমাদের মাঝে যে আজকে দুজন স্পিকার আছেন, ডক্টর সাজিদ মোহাইমিন চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ EEE বুয়েট, and also the founding chair of Optical Society of America Bangladesh section. আর আমাদের সাথে আরো আছেন ডক্টর মাহাদি রহমান চৌধুরী, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, Department of Electrical and Computer Engineering, North South University. So আজকের program is jointly organized by the Optical Society Student Chapter at University of Dhaka এবং the Optics and Photonics Club of the Department of EEE, University of Dhaka. So a little bit about the speakers today, actually. So Dr. Sajid will be talking about his personal journey through nanophotonics and talk about his experiences regarding fabrication experiments and simulations. Okay. I think I got unmuted. Sorry, I'll just go through that again. So Dr. Sajid Choudhury is working as an assistant professor in the Department of EEE Buet. He completed his PhD from the School of Electrical Engineering at Purdue University, acquiring skills in both experimental and numerical approaches to solve problems related to photonics. And his goal is to establish an independent research career in Bangladesh with multidisciplinary collaborations to attack problems related to food safety, energy, healthcare, and communications. So এখানে একটু বলতে হয়, সেটা হচ্ছে যে ডক্টর সাজিদ চৌধুরী ইনিশিয়েটিভের কারণে আমরা ওএসএ বাংলাদেশ সেকশন যেটা সেটা রিসেন্টলি ওপেন করতে পেরেছি। So thanks to his effort, he is currently the president of OSA Bangladesh section. And at the same time, he took initiative to open the IEEE Photonics Society Bangladesh chapter, where he is currently the interim chair. Dr. Sajid Choudhury is also the member of the National Young Academy of Bangladesh. So we are really happy that and he is going to talk about his experiences regarding optics and photonics research. Our second speaker, Dr. Mahdi Rahman Choudhury. He's an associate professor in the Department of Electrical and Computer Engineering, North South University. He has established a big research group known as NSU Optics and Machine Learning Group, and a research lab known as the NSU Optics Lab. Dr. Mahdi received his BSc degree in Electrical and Electronic Engineering from Buet, and then later completed his PhD in Electrical and Computer Engineering from the National University of Singapore. Okay, so এছাড়াও মাহাদির আরেকটা পরিচয় আছে, সেটা হচ্ছে যে মাহাদি রিসেন্টলি একটা বই লিখেছে যে আলো এবং তরঙ্গের উপরে। So it's a very good book. যারা অপটিক্স এর ফান্ডামেন্টালস সম্পর্কে জানতে চাও তাদের জন্য it's a very nice initiative. বাংলায় আসলে এই ধরনের বই বাংলাদেশে খুব একটা লেখা হয় না, ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে এটাই প্রথম। So thank you Mahdi for that.
আর এছাড়াও আমাদের বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সাকিনের সাথেও মাহাদি কাজ করেছে, সে ব্যাপারে আজকে বলবে যে ওরা আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে একটি পেপারও পাবলিশ করেছে। সো আমরা we are going to hear about all those things. So as a Bangladesh student chapter, University of Dhaka, this has been recently relaunched. এবং কানেক্টি বাংলাদেশের দুটো ওএসএ চ্যাপ্টার আছে, একটি হচ্ছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আর আরেকটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। So we are really happy to have this chapter in our campus. So এটা শুরুটা হয় বেসিক্যালি যেটা বলছিলাম যে IEEE ফটোনিক সোসাইটি বাংলাদেশ চ্যাপ্টার এবং অপটিক্যাল সোসাইটি বাংলাদেশ সেকশন, এই দুটো ডক্টর সাজিদের ইনিশিয়েটিভে শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। সো এটার সূত্র ধরেই আসলে এই চ্যাপ্টার গুলো এখন ওপেন হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, এবং আমরা আশা করছি যে এটা আরো অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতেও সামনে আমরা এই চ্যাপ্টার গুলো দেখতে পাবো। তো এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকার ওএসএ চ্যাপ্টার এর অফিসিয়াল কমিটি। সো আমি ডক্টর মাইনুল হোসেন অ্যাডভাইজার হিসেবে আছি, আমাদের মাস্টার্স স্টুডেন্ট সারা সিনথিয়া আছে প্রেসিডেন্ট, আমাদের fourth year student Bubdi Dash is there as vice president, Afia Islam from masters secretary, এবং Imon also master's student, he is there as a treasurer. So আমি আর সময় নিতে চাচ্ছি না, so I will hand it over to the speakers. ওনারা আজকে ওনাদের এক্সপেরিয়েন্স গুলো শেয়ার করবে। স্টুডেন্টসদেরকে বলবো বা পার্টিসিপেন্টদেরকে বলবো যে প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক কোয়েশ্চেনস। Hopefully you will enjoy the seminar. So over to you, Dr. Sajid and Dr. Mahdi. Thank you. মাইনুল, আমি ঢুকছি, শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি জি স্যার, হ্যাঁ, আমি ঢুকছি অল্প আগে, তো আচ্ছা কিছুক্ষণ থাকবো। হ্যাঁ, আমার একটু কাজ আছে, আমি বেরোবো। আচ্ছা 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 স্যার, যদি কিছু বলতে চান স্পিকাররা শুরু করবে। তোমাদের ওএসএ এই চ্যাপ্টার যেন ভালোভাবে চলে এবং সামনে এর উত্তর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করে আমি একে সম্বর্ধনা বা স্বাগতম জানাই। তোমরা যেন আর একটু ভালো রিসার্চ, কিছু রেজাল্ট বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বুকে যেন প্রকাশ করতে পারো, আমি সেটাই আশা করি। আমিও অপটিক্সের লাইনে ছিলাম, কিছুদিন পারিনি, এখন আর ওদিকে সুযোগ হচ্ছে না। তো সত্যি একটা ভালো ইন্টারেস্টিং জার্নালে তোমরা মেম্বার বা চ্যাপ্টার হিসেবে প্যাট্রোনাইজ করছো বাংলাদেশের অন্যান্য রিসার্চারদের। আরো বেশি ইয়ে করো, সেটা আমি চাই। আমাদের যারা আছে কমিটিতে তারা সবাই যেন উৎসাহের সঙ্গে ভলেন্টিয়ারলি ভালোভাবে কাজটা চালায় নেয় তোমার সাথে এবং IEEEর সাথে। আমি সেটাই কামনা করি, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। স্পিকারের এখন যিনি বলবেন ওনাদেরকে আমি বলার সুযোগ দিয়ে আমি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। So Dr. Sajid Choudhury, you can start. মাইনুল স্যার, একটু ডিস্টার্ব করলাম স্যার, ওই যে ফেসবুক বা অন্য কিছুতে একটু যদি লাইভ করা যেত, অনেকে কিন্তু দেখতে পেত যদি চায়। আপনাদের পেজটা থেকেও যদি কেউ পারে। আচ্ছা, সো আফিয়া তুমি একটু ট্রাই করে দেখো যে করা যাচ্ছে না হলে সমস্যা নাই। আচ্ছা হ্যাঁ, ওরা ট্রাই করছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। ঠিক আছে স্যার, জি আচ্ছা ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আমরা এটাকে উইল হ্যাভ ইট লাইক অ্যান ওপেন ডিসকাশন, সো প্লিজ ফিল ফ্রি, যার কারো কোনো কোয়েশ্চেনস থাকলে ইউ ক্যান ডেফিনেটলি আস্ক। সো সাজিদ প্লিজ। Okay, thank you very much, ভাইয়া। প্রথমত রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট যে আপনাদের এই উদ্যোগ ওএসএ এর স্টুডেন্ট চ্যাপ্টারটাকে এস্টাবলিশ করা, এটা লট অফ ওয়ার্ক। এবং এটা সর্বপ্রথম আতিকুর রহমান আহাদ ভাই এই উদ্যোগটা নিয়ে 2013-এ ওএসএ স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার স্টার্ট করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, এবং এরপর এটা ডরমেন্ট ছিল চ্যাপ্টারটা। সো মাইনুল ভাইয়ের
উদ্যোগ এবং তার একান্ত পরিশ্রমের ফলে এটা আবার রিইনস্টেটেড হয়েছে এবং সেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যেটার একটা হিউজ ইম্প্যাক্ট ফেসবুকের মাধ্যমে এবং এটার ওএস এর স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। সো অনেক ধন্যবাদ মাইনুল ভাইকে এবং সব ভলেন্টিয়ারদেরকে যারা এটা অর্গানাইজ করছে আজকে। তো আমি প্রথমত আমার যে জার্নি রিসার্চের ক্ষেত্রে সেটা সম্পর্কে একটু ডিটেইলড দিতে পারি এবং এটা খুবই ইনফর্মাল একটা প্রেজেন্টেশন। সো প্লিজ ফিল ফ্রি আমাকে ইন্টারাপ্ট করে কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে সেটা রিলেটেড যদি আইদার চ্যাট বক্সে লেখা হয় বা মানে বলা হয় আমি তাহলে সেটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। তো আমার সম্পর্কে মাইনুল ভাই একটা খুব সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছে, জাস্ট আমি সেটাই বলতে যে আমার কারেন্টলি আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রিপলি বুয়েটে কর্মরত আছি এবং সেখান থেকেই স্টাডি লিভে আমি পিএইচডি করতে যাই। এছাড়া আমার ভলেন্টিয়ারিং এর ক্ষেত্রে ভাইয়া যেটা বললো যে আমি আইট্রিপলি ফটোনিক্স সোসাইটি বাংলাদেশের ইন্টারিম চেয়ার, অপটিক্যাল সোসাইটি বা ওএস এর বাংলাদেশ সেকশন এটা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং এছাড়াও আমি বুয়েটেও একটা ওএস এর স্টুডেন্ট চ্যাপ্টার খোলার জন্য কাজ করছিলাম। সো এটা ফাইনাল স্টেজ অফ অ্যাপ্রুভালে আছে এবং হোপফুলি বাই মিড অগস্ট এটা অ্যাপ্রুভড হবে। আপাতত আমরা বুয়েটের ডিএসডব্লিউ অফিসের পারমিশন নিয়ে অল ওভার বুয়েট অপটিক্যাল অ্যান্ড ফটোনিক সোসাইটি নামে একটা ক্লাব এস্টাবলিশ করেছি যেটার আমি মডারেটর হিসেবে কাজ করছি এবং আমি আইট্রিপলি ইয়াং প্রফেশনাল বাংলাদেশ এর এখনো চেয়ার হিসেবে আছি। হোপফুলি এটার সামনে ইলেকশন হয়ে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারবো। তো আমার রিসার্চ জার্নি যদি দেখি অ্যাট এ গ্লান্স এবং মাহাদির সাথে আমার কিছুটা হয়তো মিল আছে এটার পথে। তো আমার শুরু ছিল 2004-এ আমি বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ আন্ডার গ্রাজুয়েট হিসেবে শুরু করি এবং আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটের পার্ট হিসেবে একটা গ্রুপ থিসিস করতে হয় এবং আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট থিসিস ছিল আসলে মাইক্রোওয়েভের উপর, ক্যাসিগ্রেইন রিফ্লেক্টর অ্যান্টেনার উপর এবং সেটা আমার সুপারভাইজার ছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মতিন এবং আমার সাথে আরো দুজন থিসিস মেট ছিলেন যারা আমি অত্যন্ত গ্রেটফুল যে তাদের সাথে আমি অনেক ইন্টেলিজেন্ট ডিসকাশন করতে পারতাম, ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল গাফফার এবং ডক্টর মোহাম্মদ আসিফ জামান। আব্দুল গাফফার পার্ডু ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছেন এবং আসিফ জামান স্ট্যানফোর্ড থেকে পিএইচডি করে এখন সেখানে পোস্টডকে আছেন। এর পরবর্তীতে আমি বুয়েটেই শিক্ষক হিসেবে যেহেতু জয়েন করি, আমাদের সেখানে প্রমোশন এবং শিক্ষা ছুটি পাবার জন্য বুয়েট থেকে আসলে মাস্টার্স করতে হয়। তো আমি মাস্টার্সে ডিসাইড করি ডক্টর মতিন স্যারের সাথেই কাজ করব এবং সেখানে আমি ফ্র্যাকটাল প্যাচ অ্যান্টেনার উপর কাজ করব বলে ঠিক করি এবং সেটার উপরে সিএসটি মাইক্রোওয়েভ স্টুডিও এবং এইচএফএসএস দিয়ে সেটার মডেলিং করার উপর আবার মাস্টার্সের থিসিসের কাজ করি। তো এর পরবর্তীতে আমার যখন শিক্ষা ছুটির জন্য আমি এলিজিবল হই, পোস্ট খালি হয়, আমার অবভিয়াসলি জিআরই, টুয়েলফএল এগুলি দিয়ে আমি দেশের বাইরে যাবার কথা চিন্তা করি এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে আমি যখন অ্যাপ্লাই করি আমাকে প্রথমত ওহাইও স্টেটের ইলেকট্রোসায়েন্স ল্যাবরেটরি, এখানে যারা কেউ যদি মাইক্রোওয়েভে কাজ করেন, ডক্টর বোলাকিস তখন এই ইলেকট্রোসায়েন্স ল্যাবের হেড, উনি নিজে আমাকে বলেছিলেন যে ওহাইও স্টেটে যেতে এবং আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে এটা যাব। তো পরবর্তীতে আমি আসলে আমার ফ্রেন্ড গাফারের সাথেও কথা বলি এবং সেই অবস্থাতে অলমোস্ট আমি যখন অ্যাপ্লাই করে এটাকে কনফার্ম করতে যাব, আমাকে আসলে যেটা দেখা গেল যে ওহাইও স্টেটে গেলে পুরোপুরি সিমুলেশন বেসড একটা কাজ করতে হবে। ডক্টর জিনফা লি, যিনি নিউমেরিক্যাল সিমুলেশনের উপর কাজ করেন, তার আন্ডারে কাজ করতে হবে। সো এটা আমি কিছুটা মানে ডিসার্টেন ছিলাম, কারণ বুয়েটে যখন আমি কাজ করি বুয়েট আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল ক্যাপাসিটি ছিল না। সো আমার কিছুটা ইচ্ছা ছিল যে হ্যান্ডস অন বা এক্সপেরিমেন্টাল কাজে ইনভলভ হওয়ার। সো সেই অবস্থাতেই আমাকে আসলে পার্ডু ইউনিভার্সিটি থেকে একটা অফার দেওয়া হয় যে সেখানে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যে এবং সেখানে ন্যানো অপটিক্স এর উপর কাজ করা।
তো এই দোদুল্যমান অবস্থায় কিছুটা থাকার পর আমি ডিসাইড করলাম যে হয়তো আমি তখনও ন্যানো অপটিক্স রিলেটেড আমার কাছে জিনিসগুলো একদমই নতুন ছিল 2013 এর শুরুতে। আমি ডিসাইড করলাম যে আসলে আমি ন্যানো অপটিক্স এর উপর জিনিসটা কি, যেহেতু নতুন সেখানে আমি ক্যারিয়ার পার্সু করব, এবং যেহেতু আমার আগের বন্ধু গাফফার ওখানে আছে, সো আমি সেখানে গিয়ে একটা ডিফারেন্ট রিসার্চ গ্রুপের সাথে কাজ শুরু করলাম। সো পার্ডু ইউনিভার্সিটির বার্ক ন্যানো টেকনোলজি সেন্টার, এখানে আমি 2013 থেকে 2019 পর্যন্ত কাজ করতাম। সো এটা আমাদের যে বিল্ডিংটার এক্সটেরিয়র সেটা এখানে দেখানো আছে, এবং সেটার উপরে দোতলায় ওয়ার্ল্ডের ইউনিভার্সিটি হিসেবে লার্জেস্ট ক্লিন রুম সাইপ্রেস ন্যানো ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি এটা অবস্থিত। সো এখানে মাইনুল ভাই নিশ্চয়ই ক্লিন রুমে যে এক্সপিরিয়েন্স আছে উনি আরো ভালো বলতে পারবেন, যেটাতে বে এবং চেস এটার একটা বের এটা এক্সাম্পল, এবং সেটার ভিতরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এরকম অরেঞ্জ জাম্পস্যুট পরে তার ভিতর গিয়ে কাজ করতে হতো। সো এই কোভিড আসার পর আমরা পিপিই এবং ওভারঅল কভার এটাতে অভ্যস্ত। তো আমি যখন ওই ল্যাবের ভিতরে যেতে হতো, ডাবল এয়ার শাওয়ারের ভিতর দিয়ে গিয়ে সেখানে আসলে এই ধরনের একটা কমপ্লিট কভার আপ করে আমাদেরকে সেখানে যেতে হতো, যাতে বডির কোনো ডাস্ট পার্টিকেল সেখানের এয়ার ফ্লো হ্যান্ডলার সিস্টেম গুলিকে ওভার রাইড বা ওভারফ্লো না করে দিতে পারে। এবং এছাড়াও আরো ডেঞ্জারাস কোনো কেমিক্যাল যেমন হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড নিয়ে যদি কাজ করতে হতো, তাহলে আসলে আরো মানে ফেস শিল্ড, তারপর গগলস এবং বিভিন্ন হ্যাজম্যাট স্যুট পরে তারপর সেগুলিতে কাজ করতে হতো, সেটা এরকম ছিল। তো বার্ক ন্যানো টেকনোলজি সেন্টার সম্পর্কে যদি একটু এট এ গ্লান্স দেখি, এটা একটা $174 মিলিয়ন ডলারের একটা ক্লিন রুম ফ্যাসিলিটি, এবং এটা ইউনিভার্সিটি হিসাবে ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট ক্লিন রুম, এবং আই বিলিভ 2017 পর্যন্ত এটা লার্জেস্ট ছিল। এরপর পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আরো বড় একটা ক্লিন রুম তারা বানানো শুরু করে, আমি শিওর না এখনো ওটা অপারেশন কিনা। সো এটার ফ্যাব্রিকেশনের জন্য বিভিন্ন থিন ফিল্ম ডিপোজিশন সিস্টেম, সিভিডি, এএলডি, পিসিভিডি এই ধরনের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট ছিল। এচিং এর জন্য ইন্ডাকটিভ কাপলড প্লাজমা এচিং, আরআই এ ধরনের ইকুইপমেন্ট, ফটোলিথোগ্রাফি, ফোকাসড আয়ন বিম এবং ইলেকট্রন বিম লিথোগ্রাফির আমাদের একটা পুরনো ইকুইপমেন্ট ছিল। আমি পিএইচডি তে থাকা অবস্থাতেই সেখানে আরেকটা $6 মিলিয়ন ডলারের নতুন ইকুইপমেন্ট এস্টাবলিশ করা হয় জেওল থেকে। এছাড়াও সেখানে বন্ডিং, ডাইসিং, পলিশিং, রোল টু রোল ম্যানুফ্যাকচার, একদম এন্ড টু এন্ড পুরো ফ্যাব্রিকেশন এর ইকুইপমেন্ট ছিল। এবং ক্যারেক্টারাইজেশনের জন্য সেখানে স্ট্যান্ডার্ড এসিএম, টিএম, স্টেপ প্রোফাইলোমিটার এগুলো তো ছিলই, পাশাপাশি ডিপেন্ডিং কোন প্রফেসর বা কোন রিসার্চ গ্রুপ কিসের উপর কাজ করবে, বেশিরভাগ গ্রুপই তাদের নিজেদের কাস্টম বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট তৈরি করতো, যেটাতে রামান স্পেকট্রোমিটার বা টাইস্যাফায়ার বেসড ফেমটোসেকেন্ড লেজার সিস্টেম এগুলো ছিল। তো আমার পিএইচডির জন্য ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম আমার মোটামুটি এই ব্লু মার্ক প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট আমার নিজের ট্রেনিং করে নিজ হাতে সেগুলোকে ইউজ করতে হয়েছে, এবং সেগুলি দিয়ে ডেটা কালেক্ট করতে হয়েছে। সো সেটার যদি আমার প্রজেক্ট গুলো সম্পর্কে একটু ডিসকাস করি, আমার প্রথম রিসার্চ প্রজেক্ট ছিল কালার হলোগ্রাম জেনারেশন উইথ মেটা সারফেস। তো এটার আমি বোথ নিউমেরিক্যাল সিমুলেশন এবং এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ পুরোটা করতে হয়েছে। সো এটার জাস্ট একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য যে আমাদের একটা ইলুমিনেটেড অবজেক্ট থেকে যদি আমরা যে কোনো ডিস্টেন্সে যাই, সেখানে তার প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে যে ওয়েভ যায় সেটার অ্যামপ্লিটিউড এবং ফেজ যে কোনো পয়েন্টে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি, এবং যে কোনো একটা ডিস্টেন্সে আমরা যদি তার অ্যামপ্লিটিউড এবং ফেজ কম্পোনেন্ট গুলি নেই, আসলে সেই অ্যামপ্লিটিউড এবং ফেজ কম্পোনেন্ট গুলিকে আমরা অরিজিনাল অবজেক্টের জায়গায় রাখি এবং সেগুলিকে একই অ্যামপ্লিটিউড এবং ফেজের পয়েন্ট সোর্স দিয়ে আমরা রিপ্লেস করতে পারি, তাহলে হাইগেন্স প্রিন্সিপাল অনুসারে তারা সেম ডিস্টেন্সে একটা ভার্চুয়াল ইমেজ তৈরি করে, যেটাকে আসলে হলোগ্রাম বলে। সো কালার হলোগ্রাম করার জন্য আসলে যেটা প্রিন্সিপাল আমরা ইউজ করেছিলাম, যে ডিফারেন্ট লেংথের স্লিট
যদি আমরা নেই এবং সেগুলিকে দিয়ে একটা সুপারসেল চিন্তা করি, তাহলে আমরা ডিফারেন্ট ট্রান্সমিশন এর পিক প্রত্যেকটা যে লেংথের জন্য সেটা পেতে পারি, এবং সেটাকে ডিপেন্ডিং আমরা কোন রোটেশনে সেটাতে রাখবো, আমরা সেটার যে অ্যামপ্লিটিউড সেটাকে মডুলেট করতে পারি। সো কালার হলোগ্রাম বানানোর জন্য আমাদের একটা টেকনোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জ ছিল যে সেটাকে কিভাবে প্লাজমনিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমরা করব। সো সেটার জন্য আমাদের রিসার্চ গ্রুপ থেকে এপিটেক্সিয়াল সিলভার থিন ফিল্ম গ্রো করার একটা টেকনিক তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে এখানে টিএম ইমেজ দেখানো আছে যে একটা এপিটেক্সিয়াল সিলভার ফিল্মের ক্ষেত্রে সেটার ভেতরের কোনো গ্রেইন বাউন্ডারি একদমই নেগলিজিবল থাকে এবং সেটাকে ইজিলি প্যাটার্ন করা যায়। তো সেটা ব্যবহার করে আমরা এই ধরনের একটা ইনপুট ইমেজ দেই এবং সেটার এখানে যে কোনো একটা লেটারের জন্য এটার অ্যামপ্লিটিউড এবং ফেজ প্রোফাইল দেখানো আছে। তো সেটার পরবর্তীতে আমরা যদি প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য অ্যামপ্লিটিউডের জন্য তাকে অ্যান্টেনা আছে বা নাই এটা দিয়ে রিপ্লেস করি, এবং ফেজের জন্য অ্যান্টেনাটাকে যদি রোটেট করি, আমরা সেটাকে আসলে একটা পার্টিকুলার অ্যামপ্লিটিউড ফেজের ইনফরমেশন এই ধরনের তৈরি করতে পারি। তো এটা প্রথমত ইলেকট্রন বিম লিথোগ্রাফি দিয়ে আমি বেশ কিছুদিন চেষ্টা করেছিলাম, এর পরবর্তীতে ফোকাসড আয়ন বিম দিয়ে এই অ্যান্টেনাগুলি আমরা লিখি, এবং তার পরবর্তীতে আমরা এটাকে একটা ফ্রেনেল রম দিয়ে সার্কুলার পোলারাইজড লাইটে ইলুমিনেট করে সেখানে আমরা ট্রান্সমিশন মোডে ইমেজ দেখি। সো এটা ছিল আমার ফাইনাল আউটপুট। এছাড়াও আরো কিছু কাজে আমার ইনভলভমেন্ট ছিল এক্সপেরিমেন্টাল, যেটাতে এখানে মেটা সারফেস কোয়ার্টার ওয়েভ প্লেট উইথ ট্রান্সপারেন্ট কন্ডাক্টিং অক্সাইডস, এবং কোয়ার্টার ওয়েভ প্লেট হলো এমন একটা ডিভাইস যেখানে আমরা যদি লিনিয়ার পোলারাইজড কোনো লাইট ফেলি, সেটাকে আসলে সার্কুলার পোলারাইজড লাইটে সে কনভার্ট করে দিতে পারে। সো এটারও আমি এখানে তার ফ্যাব্রিকেশন দেখানো আছে যে এটার হিউজ একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে এরকম হাই অ্যাসপেক্ট রেশিওর একটা ডিভাইস তৈরি করা। সো এটা আমি মূলত সিমুলেশনে হেল্প করেছিলাম, এবং জংবাম কিম আমাদের গ্রুপমেট, ও এটার ফ্যাব্রিকেশন টেকনিকটা ডেভেলপ করেছিল, এবং সেটা এখানে দেখানো আছে যে তার করেসপন্ডিং এক্সপেরিমেন্টাল এবং সিমুলেশনের যে ম্যাচ সেটা করে আমরা তার ডিজাইনটা ভেরিফাইড করেছিলাম। সো এছাড়াও আমার ডেভেলপড কিছু টেকনিকের মধ্যে নোভেল হার্ড মাস্ক ফ্যাব্রিকেশনের একটা টেকনিক আমার ডেভেলপ করতে হয়, যেটাতে এই ধরনের একটা সিঙ্গেল শট ওয়েভ গাইড ফ্যাব্রিকেশন আমরা ব্যবহার করি। এটা মেটা সারফেসেরও অরিজিনালি প্ল্যান ছিল। সো সেটার জন্য একটা সিলিকন ডাইঅক্সাইড সাবস্ট্রেটকে সরাসরি ইলেকট্রন বিম লিথোগ্রাফি করে সেটাকে এচ করে একটা হার্ড মাস্ক দিয়ে সেটার এই ধরনের একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা যায়, এবং সেখানে আমরা কোনো মেটাল ডিপোজিট করে সেটাতে ডিফারেন্ট ডিভাইস তৈরি করতে পারি। সো এটা আমার ডেভেলপড একটা টেকনিক। সো এটাতে আমরা পরবর্তীতে এক্সপেরিমেন্টে ব্যবহার করি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ ডেনমার্কের একটা গ্রুপের সাথে। এছাড়াও আরো কিছু কাজে আমার ইনভলভমেন্ট ছিল, যেমন টাইটেনিয়াম নাইট্রাইড বেসড একটা ফেজ মডিউলেটর, এটা আমরা তৈরি করেছিলাম, যে এখানে একটা থিন টাইটেনিয়াম নাইট্রাইড লেয়ার যদি ব্যবহার করা হয়, সেটাতে আমরা বায়াসিং দিয়ে তার ক্যারিয়ার ডেনসিটিকে আমরা মডিউলেট করতে পারি, এবং সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা তার রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্টকে আমরা মডিউলেট করতে পারি। সো সেটা বেস করে একটা সিমুলেশন বেসড ওয়ার্ক এটা ন্যানোস্কেলে পাবলিশড হয়েছিল। এবং এছাড়াও আমরা যদি মাল্টিপল লেয়ার অফ গ্রাফিন এবং হেক্সাগোনাল বোরন নাইট্রাইড ব্যবহার করি, সেটাকে আমরা ইলেকট্রিক্যালি টিউন করে সেটার মাধ্যমে আমরা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সেন্সিং এর কাজে ব্যবহার করতে পারি। সো এইগুলি বিভিন্ন প্রজেক্টে আমার ইনভলভমেন্ট ছিল ডিউরিং মাই পিএইচডি, এবং এগুলি আমার কিছু পাবলিকেশন যেটা পার্ডুতে থাকা অবস্থায় হয়েছিল। সো এর পরবর্তীতে যেটা আমার অলমোস্ট 6 ইয়ার্স লেগেছে পিএইচডি তে, বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট যেটা হয়তো নষ্ট থাকে বা বিভিন্ন
কারণে সেটা কিছুটা ডিলেড হয়েছে। সো ফাইনালি 6 years of graduate school is a lot. সো এটার পর মানে গ্রাজুয়েশনের পর আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড যে আমি ডিসাইড করেছিলাম যে আমি বাংলাদেশে ব্যাক করতে চাই এবং এখানে রিসার্চ ক্যারিয়ার করতে চাই। সো এটা আমার গ্রাজুয়েশন দিনের ছবি। সো এটা আমার গাউনিং, আমার প্রফেসর আলেকজান্ড্রা বোল্টাসেভা এবং আমার মা বাবার সাথে জাস্ট কনভোকেশনের পরবর্তীতে ছবি তোলা। সো 2019-এ আমি জুলাইতে থিসিস ডিফেন্ড করি এবং অগাস্টে আমি আসলে বাংলাদেশে ব্যাক করি। এটা আমার বাংলাদেশে ব্যাক করা ঠিক আগের দিনের ছবি, এই দুটাই। এবং তার পরবর্তীতে আমি যখন বাংলাদেশে ব্যাক করি তার এক সপ্তাহের মধ্যে আমার বাবা 4th স্টেজ ক্যান্সার ডায়াগনোসড হন এবং প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, যেটা আমরা জানতাম যে আর কোনো চিকিৎসা নাই। এবং তার পরবর্তীতে আমি সেপ্টেম্বর 2019-এ আমি বিয়ে করি এবং সেপ্টেম্বর 2019-এ আমার বিয়ের প্রায় 3 দিন পর আমার বাবা মারা যান। সো এই সবগুলি ঘটনা একসাথে এই গ্রাজুয়েশনের সাথে সাথে ঘটে। সো স্পিকিং অফ ট্রানজিশন, যে পার্ডুর জীবন থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার পর আমার এটা একটা বিরাট মানে ট্রানজিশন পিরিয়ড ছিল, যে নিজেকে এখানে অ্যাডজাস্ট করা এবং রিসার্চ আবার শুরু করা। সো তার পরবর্তীতে আমি যখন একটু ইউজুয়াল অবস্থা হলো, তারপর থেকে আসলে লকডাউন শুরু হয়েছে মার্চ 2020 থেকে এবং আমাদের সমস্ত একাডেমিক কার্যক্রম আসলে অনলাইনে চলছে বুয়েটের। সো বাংলাদেশে আসার পর যেটা রিসার্চ ওয়াইজ আমার হিউজ একটা ইম্প্যাক্ট সেটা ফেস করলাম, যে বার্ক ন্যানো টেকনোলজি সেন্টার, যেটা আমি আগে বললাম যেটা শুরু করতে $174 মিলিয়ন একটা প্রজেক্ট ছিল এবং সেটার অ্যানুয়াল রিসার্চ বাজেট হলো about 25 to 30 মিলিয়ন ডলার পার ইয়ার। এটা বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সি, এনএসএফ, তারপর ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স, তাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা আনেন এবং এখানে বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট, সেগুলি মেইনটেনেন্স, ইকুইপমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার, এগুলিতে ব্যবহার করা হয়। তো আমাদের দেশের জন্য আমি জাস্ট দেখছিলাম যে রিসার্চ সাপোর্ট কতটুকু অ্যাপ্রুভড গভর্নমেন্ট থেকে। সো আমাদের 2021-এ যে টোটাল অ্যানুয়াল রিসার্চ গ্র্যান্ট সব পাবলিক ইউনিভার্সিটির জন্য ইউজিসির, এটা হচ্ছে $11.7 মিলিয়ন। সো এটা আসলে আমাদের এই এন্টার যে সেন্টারটা আমি কাজ করতাম, যেটা একটা ইউনিভার্সিটির একটা সেন্টার ছিল, তার থেকেও আসলে লিমিটেড রিসার্চ বাজেটে আমাদের এখানে কাজ করতে হয়। সো আমাদের বিভিন্ন এসেনশিয়াল ফ্যাব্রিকেশন টুলের কথা আমরা দেখছিলাম, যে বার্ক ন্যানো টেকনোলজি সেন্টারে যেগুলি আমার যে কোনো একটা কাজ যদি আমি চিন্তা করি যে আজকে সকালে করব, আমি হয়তো প্ল্যান করে আমার সুপারভাইজারের রিসার্চ অ্যাকাউন্ট থেকে অটোমেটিক সেটা অ্যাপ্রুভাল নিয়ে আমি সেটা ইমিডিয়েটলি করতে পারি। তো বাংলাদেশের আসলে আমাদের এই ক্লাস 1 ক্লিন রুম এটা নন এক্সিস্টেন্ট। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে একটা আমাদের যে গাউনিং এরিয়া, সেটার সমপর্যায়ের একটা ক্লিন রুম আছে। সো এছাড়াও আমরা ইলেকট্রন বিম লিথোগ্রাফি ইকুইপমেন্ট, এটা এক্সিস্ট করে না এবং বিভিন্ন কাস্টম বিল্ড ক্যারেক্টারাইজেশন ইকুইপমেন্ট, এটা আসলে মানে আমার রিসার্চ প্রপোজাল লিখে এটা তৈরি করতে হবে, এগুলো নন এক্সিস্টেন্ট। থিন ফিল্ম ডিপোজিশন সিস্টেম, এটা আসলে কয়েকটা জায়গায় আছে, অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন এবং বিসিএসআইআর এবং এসিএমটিএম, এগুলির এক্সিস্ট করে। সো অ্যাটমিক এনার্জি বা গ্লাস এন্ড সিরামিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আছে। তো আমার দেশে এসে একটা প্ল্যান ছিল যে এদের সাথে কোলাবোরেশন শুরু করব। সো আনফরচুনেটলি ডিউ টু লকডাউন আমার রিসার্চ কন্টিনিউ করার একমাত্র ওয়ে ফরওয়ার্ড ছিল যে সিমুলেশন বেসড রিসার্চ করে সেটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সো সেখানে আমার রিসার্চ গ্রুপ যেটা বুয়েটে আমরা শুরু করি, আমি আসার পর থেকে যেহেতু লকডাউন ছিল, আমরা কোনো নতুন পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট পাইনি। সো এটা আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের নিয়ে কাজ শুরু করা হয় এবং ওদের আই ওয়াজ ভেরি ফরচুনেট যে প্রত্যেকে ওরা পরিশ্রমী ছিল এবং চেষ্টা করতো যে রিসার্চের কাজ প্রত্যেক উইকে আপডেট দেওয়া এবং সেটা ডিসকাস করে আমরা আগাতে পেরেছিলাম। সো সেটা আমরা পাবলিশ করতে পেরেছি, যে একটা গিয়ার শেপড আমরা রেজোনেটর প্রপোজ করেছি এবং এটার আইডিয়াটা আমার গোল ছিল যে এই কোন একটা প্লাজমনিক রেজোনেটর, সেটাতে আমরা যদি অ্যাডিশনাল ডিগ্রিজ অফ
স্ট্রাকচারাল টিউনেবিলিটি এটা আনতে পারি, তাহলে সেটা নিয়ে কি ধরনের কাজ করা যায়। তো সেটা নিয়ে আমরা কিছু সিমুলেশন ওয়ার্ক করা হয়েছে এবং সেটাতে আরো পড়ে ফাইনালি আমরা যেটা দেখিয়েছি যে নাম্বার অফ টিথ এবং টিথের লেংথ এগুলি প্রত্যেকটার উপর বেস করে আমরা তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে রেজোনেন্সের ওয়েভলেংথ সেটাকে আমরা সুইচ করতে পারি এবং সেটা কোনো একটা পার্টিকুলার ডিজাইনের জন্য আমরা বায়োসেন্সিং এর কাজে ব্যবহার করতে পারি, যেটা আইদার কোনো বায়োমলিকুলার লেয়ার অথবা গ্লুকোজকে সেন্স করা যায়। সো এছাড়া আমি একটা রিভিউ পেপার পাবলিশ করতে পেরেছি এই প্যান্ডেমিকের মধ্যেই। সো এটা আমার কোলাবোরেশন মোহাম্মদ মুনতাসির হাসান ও আমার কলিগ ডক্টর জুনাইদ বাতেনের আন্ডারে মাস্টার্স করছে বুয়েটে। সো এবং ফারহান আমার সাথে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছিল, পরে আর কন্টিনিউ করেনি। সো আমরা একটা রিভিউ পেপার লিখেছিলাম যে বিভিন্ন ভাইরাস ডিটেকশনে, এটা কোভিড প্যান্ডেমিকের পিক অবস্থায়, যে প্লাজমনিক বায়োসেন্সর বা মেটাম্যাটেরিয়াল বেসড কি ধরনের বায়োসেন্সর আছে এবং সেটার কি কি টেকনোলজি আছে সেটা নিয়ে আমরা রিভিউ করেছিলাম। এটা সেন্সিং এন্ড বায়োসেন্সিং রিসার্চ এই জার্নালে পাবলিশড হয়েছে। তো এছাড়াও আমরা খুব রিসেন্টলি একটা কাজ করছিলাম যে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সেন্সর বেসড অন টি গ্রেটিং। তো এটা আমার দুজন আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট ইয়াসির ফাতাহ আবেদ এবং আসিফ হোসেন তাদের করা কাজ। সো এটার আইডিয়া ছিল যে একটা টি শেপ গ্রেটিং এর দুই সাইডে আমরা যদি দুইটা অ্যানালাইটকে রাখি, এটা অ্যানালাইট 1 এবং এটা অ্যানালাইট 2, তাহলে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দুটাকেই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সেন্সিং করতে পারি কিনা। সো এটার যেটা আবেদ এবং আসিফের সিমুলেশন থেকে দেখা যায় যে পার্টিকুলারলি দুইটা ডিস্টিংক্ট রেজোনেন্সের রিজিয়ন পাওয়া যায় যেখানে অ্যানালাইট 1 এবং অ্যানালাইট 2 কে ডিস্টিংক্টিভলি আলাদাভাবে ডিটেক্ট করা যায়। সো এটার বেশ থরলি আমরা একটু স্ট্রাকচারাল স্টাডি করেছিলাম যে ডিপেন্ডিং এই প্যারামিটার গুলি ভ্যারি করলে কিভাবে এটাকে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স চেঞ্জ হবে। তো আমরা এটার লেয়ার থিকনেস, তারপর হাইট, লেয়ারের হাইট এবং তার ভিতরের যে পিরিয়ডিসিটি, এই প্রত্যেকটাকে ভ্যারি করে তার করেসপন্ডিং ডিটেইলড যে স্ট্রাকচারাল এর ভ্যারিয়েশনের জন্য তার যে স্পেকট্রাল ভ্যারিয়েশন সেটা স্টাডি করে সেটার প্রত্যেকটার জন্য প্যারামিটার দিয়ে এটাকে অপটিমাইজ করা হয়েছে এবং ফাইনালি এটাতে আমরা এই হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন এবং গ্লুকোজ ইন ইউরিন কনসেন্ট্রেশন এটার জন্য সাকসেসফুলি এটাকে ডিটেক্ট করতে দেখা হয়েছে। সো এই পেপারটা আমরা যখন লিখি এটাতে খুব এক্সটেন্সিভ কাজ করা ছিল। সো এটা আনফরচুনেটলি আমরা যেটা দেখলাম যে কোনো এক্সপ্রেস বা লেটার রিলেটেড জার্নালের জন্য এটার টোটাল ম্যানুস্ক্রিপ্টের লেংথ 12 পৃষ্ঠা ছিল। সো সেগুলিতে মানে আসলে ওভার লেংথ চার্জ দিয়ে আমরা অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে। সো এটা আমরা ঠিক করলাম যে জার্নাল অফ অপটিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা বি এখানে সাবমিট করব, যেটা খুব ওএস এর ওয়ান অফ দ্য ফ্ল্যাগশিপ জার্নালস ওজোসা বি, এবং ফাইনালি এটা খুব রিগোরাস রিভিউ প্রসেস ছিল এবং আমরা গত সপ্তাহে জানতে পারলাম যে এটা অ্যাকসেপ্টেড ফর পাবলিকেশন হয়েছে এবং হোপফুলি এটা আমরা অলরেডি পেপারটা আর্কাইভে দিয়ে রেখেছি। এটা হোপফুলি নেক্সট ফিউ উইকস এর মধ্যে এটা পাবলিশড হয়ে যাবে। সো আমি জাস্ট কিছু ওয়ার্ড বলতে চাচ্ছিলাম সায়েন্টিফিক রিসার্চ কন্ডাকশনের উপরে আমাদের ইয়াং অডিয়েন্সের জন্য। সো প্রথমত সায়েন্টিফিক রিসার্চ কন্ডাকশনের যদি আমরা স্টেপস দেখি, যে একটা পার্টিকুলার রিসার্চ প্রবলেমকে আমরা প্রথমত নিয়ে সেটার উপর একটা পার্টিকুলার হাইপোথিসিস ডেভেলপ করে সেই হাইপোথিসিসটাকে আমরা টেস্ট করার জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করি এবং সেটাকে জন্য আমরা ডেটা কালেকশন করি এবং সেই ডেটাটাকে অ্যানালাইসিস করে আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার কনক্লুশন করি এবং সেই স্টেপের উপর বেস করে আমরা সেটাকে কমিউনিকেট করি। সো আমরা রিসার্চ এর যে প্রবলেম এবং পার্টিকুলার ফিল্ডটা চুজ করা, এটা আমার মতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ রিসার্চ করার মধ্যে। এবং এই প্রথম স্টেপটার মধ্যে আমাদের পার্টিকুলারলি আমার মতে যেটা করা উচিত যে এমন একটা টপিক রিসার্চারদের চুজ করা উচিত যেটাতে তুমি পার্টিকুলারলি অ্যাজ এ রিসার্চার ইন্টারেস্টেড, নট দ্যাট যে সেটা খুব ট্রেন্ডিং টপিক এবং নট দ্যাট যে সেটা সবাই কাজ করছে দেখে। সো সেটা সেরকম তোমার নিজের সাথে এটা পার্সোনাল একটা জার্নি
যেটা রেজোনেট করে সেই রকম প্রবলেমে যাওয়া উচিত, এবং এই প্রশ্নগুলির ভ্যালিড উত্তর থাকতে হয় যে রিসার্চার, যে ওয়াই ডিড ইউ চুজ এ রিসার্চ টপিক, এবং এটাতে তোমার পার্টিকুলারলি ইন্টারেস্ট কিসে, এবং সেটাতে মেজর প্লেয়ার কে, এখন কে কে এই রিলেটেড কাজ করছে সেটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া রাখা, এবং এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার পার্টে আসলে রিসার্চ সুপারভাইজারের হিউজ একটা ইম্প্যাক্ট আছে, যে এখন ফিল্ডে কি কি মেজর প্রবলেম সেটাও মানে জানা, এবং সেটার টপিকটার কোথায় ইম্প্যাক্ট আছে, যে সেটা কি লোকালি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, একটা ইন্টারন্যাশনালি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, এবং সেটার স্পেসিফিক কোন কোন জায়গায় এটাকে ইম্পর্টেন্ট। সো এটা ফাইনালি আরেকটা জিনিস আমি এমফেসাইজ করতে চাই, পার্টিকুলারলি সায়েন্টিফিক রিসার্চের একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে যে হাইপ আপ করা রিসার্চের। সো এটার যে ট্র্যাপটা সেটা আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে। সো এই হাইপ জিনিসটা কি, এটা যদি এক্সপ্লেইন করতে যাই, এটার পার্টিকুলারলি একটা যে কোনো টেকনোলজি যদি সামনে আসে সেটার উপর বেস করে আমাদের বিভিন্ন যে সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন সেটাতে যখন আসে সেটা বিশাল একটা ভিজিবিলিটি আসে, এবং সব এটা বিভিন্ন টেকনোলজিতে হয়েছে, ইভেন মেটা ম্যাটেরিয়াল বা হাইপারলেন্স এটা দিয়ে হয়েছে, বা এআই মেশিন লার্নিং এ এখন কিছুটা হচ্ছে, সেটা একটা ইনফ্লেটেড এক্সপেকটেশনের জন্ম দেয়, যেটাতে পিক অবস্থাতে সবাই মনে করে যে সেটা দিয়ে পুরো ওয়ার্ল্ডে সবকিছু চেঞ্জ করে ফেলা সম্ভব, কিন্তু সে অবস্থাতে আসলে মানুষ বুঝতে পারে যে সেটার লিমিটেশনস কি, সেটাতে আসলে একটা ডিসিলিউশনমেন্ট বা স্বপ্নভঙ্গের একটা অংশে এসে পড়ে যায়, এবং এই জায়গা থেকে অনেক টেকনোলজি আসলে যেটা প্রমিস থাকে সেটাও অতিরিক্ত ওভারহাইপ করার ফলে সেটা আসলে ডাই আউট করে, এবং সেখান থেকে আসলে আস্তে আস্তে যখন ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা অ্যাডপ্টেড হয় সেটাতে আসলে একটা সেটা রিয়েল বা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কি সেটার থেকে সেটা প্ল্যাটু অফ প্রোডাক্টিভিটি বা এই জায়গায় গিয়ে সেটার অ্যাপ্লিকেশনে যেতে পারে। সো এখনকার যেসব টেকনোলজি ট্রেন্ড, এটা গার্টনার সাইকেল ফর টেকনোলজি এটাকে বলা হয়। তো এখানে সেটাও দেখানো আছে যে বিভিন্ন জিনিস সেটা হয়তো প্ল্যাটু যেটা সেটা কোথায় যাবে, এবং অনেকগুলিতেই এখন খুবই হাইপড আপ হচ্ছে, যেমন রেসপন্সিবল এআই, মেশিন লার্নিং, তারপর সুপারভাইজ লার্নিং, এগুলি যেগুলি হাইপড আপ হচ্ছে সেটা আস্তে আস্তে যখন তারা প্ল্যাটু ফর টেকনোলজি ওখানে যাবে সেটাতে, এটা দেখানোর একটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা রিসার্চ টপিক চুজ করার সময় আজ থেকে 2 বছর বা 3 বছর আগে যেসব পেপার পাবলিশ হয়েছে সেটা নিয়ে পড়াশোনা করে আমরা সেটা নিয়ে দেখতে চাই। তো একটা ভেরি রিস্ক সেটার জন্য যেটা হচ্ছে যে যেটা এই জায়গায় হাইপড আপ আছে সেটা হয়তো আজকে বা আজ থেকে 1 বছর পর সেটা ডাই আউট করবে। সো সেটার একটা মেজর রিস্ক অলওয়েজ থাকে। সো সেটা মাথায় রেখে আমাদের রিসার্চে আগাতে হয়, এবং এই যেহেতু জিনিসটার রিসার্চে কোনো একটা নতুন টপিকে ঢোকা এটা ডিফিকাল্ট, সেটার একটা ওয়ে যেটা আমি ইউএসএ তে দেখেছি যে কোলাবোরেশন করা রিসার্চে। তো এটাতে ডক্টর মাইনুল ভাই অনেক এক্সপার্ট, যে ডিফারেন্ট কোলাবোরেশন সাকসেসফুলি করে কিভাবে পাবলিকেশন করা যায় সেটা আমি চেষ্টা করছি নিজেকে আরো বিল্ড আপ করতে এটাতে, এবং সেটার মূল যে মন্ত্র যে এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক, যেটাতে হয়তো আমার ল্যাবে কোনো টিএম বা এসিএম নাই কিন্তু অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল সায়েন্টিস্টের কাছে সেটা আছে, সে ধরনের কোলাবোরেশন এটাতে করতেই হয়, পার্ডিউতেও করতে হতো এবং বাংলাদেশেও আমাদেরকে করার কালচারটা তৈরি করতে হবে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে কোনো ইন্টারেস্টিং যে ওয়ার্ক সেটা দুইটা ফিল্ডের ইন্টারফেসে হয়। তো এটা বাংলাদেশে আমি আসছি বা এটা যখন আগেও ছিলাম এটার একটু এভাবে চিন্তা করা যায় যে এই প্রবলেমটা তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রবলেম, বা এটা ফিজিক্স এর প্রবলেম, এটা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের প্রবলেম। তো এটার আসলে দুইটা ফিল্ডকে যদি মার্জ করে সেটার বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্লডস এর এক্সপার্টকে আনা যায়, সেক্ষেত্রে খুব ইন্টারেস্টিং প্রবলেম বা রিয়েল প্রবলেমকে টার্গেট করা যায়, যেটা ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা ফিল্ড করতে পারে না, এবং সেটার যে কোলাবোরেশনের কালচারটা আমরা যত ইমপ্রুভ করতে পারবো তত আসলে আমরা সায়েন্টিফিক্যালি এগিয়ে যেতে পারবো। সো লাস্টলি যে
এই রিসার্চ ইটসেলফ হচ্ছে কি একটা জার্নি। সো এটা আমার এখনো আমি আমার আর্লি ক্যারিয়ারে আছি এবং এটাতে আমি কন্টিনিউ করছি, এবং হোপফুলি যারা তোমরা মাস্টার্স বা পিএইচডি এখন স্টার্ট করছো, ইউ উইল অলসো কন্টিনিউ দিস জার্নি, এবং এই জার্নিটাকে এনজয় করাটাই হচ্ছে গিয়ে পার্ট, এবং এটার আমাদের সেই অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে। So with this, I would like to thank everyone for listening, এবং thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you so much, Dr. Sajid. I think very good talk, এবং students যারা আছে এখানে, I think they got very good suggestions on how to proceed with quality research in Bangladesh in the field of optics and photonics. So আমরা আরো আমাদের কিছু কোয়েশ্চেনস আই থিংক আছে স্টুডেন্টদের, সেগুলো আমরা ব্যাক করব। তার আগে আমরা একটু ডক্টর মাহাদি থেকে শুনে নিই তার এক্সপেরিয়েন্সের কথা। সো মাইনুল স্যার, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, মাইনুল স্যার আমাকে কি দেখাও যাচ্ছে? দেখাও যাচ্ছে, হ্যালো, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি আস্তে ধীরে শুরু করি, হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ শিওর শিওর। হ্যালো, হ্যাঁ 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 আচ্ছা অবশ্যই। ঠিক আছে মাইনুল স্যার, অলরেডি বাংলাদেশের খেলা চলতেছে, প্লাস সাজিদ ভাই ওনার বক্তব্য দিলেন খুবই সাজানো গুছানো, এবং এটাই স্বাভাবিক, সাজিদ ভাই অনেক সাজানো গুছানো মানুষ, আমি কিন্তু একটু অগোছালো। হ্যাঁ, অগোছালো বলতে মানে একটু ইনফর্মাল ক্যাটাগরির মানুষ। যেটা হইছে ছেলেপেলেদের হয়তো মনে হচ্ছে যে তারা একটা টকের মধ্যে আছে, এর মধ্যে বাংলাদেশের খেলা হচ্ছে, 3টা উইকেট পড়ে গেছে, একটু দেখার ইচ্ছা করতেছে। তো আমি খুব বেশি বড় করব না, আমি খুব শর্টে আসলে একটু বলার চেষ্টা করি। সাজিদ ভাইরা আমাদের, আমি শুরু করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, এবং শুরু যে করতেছি আমি কিন্তু সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি, কারণ এখানে অনেকেই বাংলাদেশের খেলা বাদ দিয়ে রিসার্চের ব্যাপারটা আসলে বুঝার জন্য, আমাদের কাছ থেকে কিছু কথা শোনার জন্য বসে আছে। কথা হচ্ছে আমরা আসলেও ততটা মূল্যবান কিনা এই বিষয়টা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। সাজিদ ভাই হয়তো মূল্যবান, আমি হয়তো অতটা মূল্যবান না, কিন্তু তারপরও তাদের সবার টাইমটা নষ্ট করতেছি। স্যার আজান দিচ্ছে, এই মুহূর্তে কি আমি ক্যারি করব নাকি একটু স্টপ করব? মাইনুল স্যার, আমার মনে হয় ক্যারি করা যায়, হ্যাঁ, আমাদের তো 9টার মধ্যে শেষ করতে হবে। সো আই থিংক তুমি কন্টিনিউ করতে পারো। মাইনুল আমাকে শোনা যাচ্ছে? মাইনুল জি জি স্যার, স্যার শোনা যাচ্ছে। একটু তোমাদের ইন্টারাপ্ট করি, আমি একটু যাচ্ছি বেরোয়ে, জি স্যার, তোমাদের জন্য শুভকামনা রইলো, আমি একটু কাজে বেরোচ্ছি, আমার দরকার আছে। জি জি স্যার, জি স্যার, আচ্ছা তোমাদের তোমাদের যাচ্ছি আমি, খুদা হাফেজ। জি স্যার, ওকে, ধন্যবাদ স্যার আমি জয়েন করার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমার মনে হয় মাহাদি তুমি মাইনুল স্যার আমাকে করতে পারো। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, টাইম কয়টা পর্যন্ত? আমাদের 9টা পর্যন্ত মধ্যে, টাইম? আমরা 9টার মধ্যে শেষ করব। আচ্ছা, 9টায় আসলে আরেকটা আচ্ছা, ওয়েবিনার তো আছে আজকে হ্যাঁ হ্যাঁ ওএসএর আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, তাহলে আমি সরাসরি শুরু করি। স্পেশালি আমার টকটা হবে স্টুডেন্টরা আসলে কিভাবে কি করতে পারে সেটার উপরে বেস করে। আমি আমার লাইফে বাংলাদেশে বা সিঙ্গাপুরে এবং আবার বাংলাদেশে ব্যাক করে যতটুকু দেখছি ততটুকু বলার চেষ্টা করি। আমি যখন এখানে রিসার্চ শুরু করতেছি সেটা হচ্ছে থেকে আমি ফিল করলাম যে আমার আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটায় আমি মন বসাইতে পারতেছি না কোনোভাবে। আমার পক্ষে যে ডিএলডি তারপরে ডিএসপি এই ক্যাটাগরির যে সাবজেক্টগুলা, এই জিনিসগুলো আমি পছন্দ করতে পারতেছিলাম না। আমার শুরু থেকে ইচ্ছা ছিল হচ্ছে ফিজিক্স ক্যাটাগরির জিনিসপত্র নিয়ে ডিল করা। এখন আমি দেখি আমাদের পুরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে ফিজিক্স বলতে যদি কিছু থাকে, ইভেন আমাদের কোয়ান্টাম মেকানিক্সও কিচ্ছু পড়ানো হয় না, একদমই নাই, প্রায় ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেবাসে কিছুই নাই। ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম, যেটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম বলা হয়, এবং অপটিক্স এটার সাথে কিছুটা আছে, এইটা হচ্ছে আমাদের শুধু ফিজিক্সের সাথে কিছুটা মিলে। তো সাজিদ ভাইরা আমাদের চেয়ে ছিল এক ব্যাচ সিনিয়র। সাজিদ ভাইয়ের যে বাকি দুইজন গ্রুপমেট, আমাদের আসিফ জামান ভাই আর গাফফার ভাই, ওনারা, মতিন স্যার হচ্ছে আমাদের বুয়েটের সুপারভাইজার ছিলেন, থিসিস সুপারভাইজার। আমরা আগেই ঠিক করলাম, আমার দুইজন গ্রুপমেট ছিল যুবরাজ আর হচ্ছে নোমান, যে আমরা মতিন স্যারের আন্ডারে কাজ করব। এখন
বুয়েটের একটা খুব স্ট্রং কালচার আছে, যে কালচারটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে এখনো হয়তো গ্রো করেনি। আমি গ্রো করানোর কিছুটা চেষ্টা করছি। আমি তো নর্থ সাউথে আছি, সেখানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বর্তমানে। আচ্ছা, এখন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বলে কেউ যদি ভাবে আমার বয়স 50 বছর, এটা কিন্তু ভুল। হ্যাঁ, দাড়ি টাড়ি থাকার কারণে একটু বুড়া মনে হইতে পারে। আমার কিন্তু এজ আসলে অনেক কম, সাজিদ ভাইয়ের চেয়ে আমি একবার জুনিয়র। তো এখন যেটা হলো, মতিন স্যারের কাছে যাওয়ার পর স্যার খুব ইজিলি আমাদেরকে যেটা করলো, বাইপাস করলো গাফফার ভাই, আসিফ জামান ভাই আর সাজিদ ভাইয়ের কাছে। আজকে সাজিদ ভাই এখানটায় আছে, একটু আগে টক দিলেন। এখন গাফফার ভাইরা আমাদেরকে ধরে আসলে কিভাবে আমরা আগাইতে পারি, ওনারা ওই সময় রিসার্চ করতেছেন, আমাদেরকে এরকম মেটামেটেরিয়াল বেসড অ্যান্টেনার কিছু কাজ দিল। এবং শুধু ঘটনাটা এখানেই শেষ না, ওনারা কিভাবে সিমুলেট করে, কোন কোন সফটওয়্যার দিয়ে সিমুলেট করতে হবে, সেই বিষয়গুলো আমাদেরকে অলরেডি দেখায় দিলেন। এখন কথা হচ্ছে, ওনারা ওই জায়গাটায় যদি না থাকতেন, আমি মোটামুটি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আজকে এখানটায় বসে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়ে হয়তো আপনাদের সামনে টকটাও দিতে পারতাম না। এটা হচ্ছে বাস্তবতা। আমরা ভুলে যাই যে আমাদেরকে আমাদের জীবনে কোন কোন মানুষগুলা হেল্প করছে, এবং এই যে বুয়েটের সিনিয়রদের জুনিয়রদের হেল্প করার কালচারটা অ্যাটলিস্ট ওই সময় আমাদের সময় ছিল। আমি হচ্ছে এইচএসসি 05 ব্যাচ, সাজিদ ভাইরা হচ্ছে এইচএসসি 04 ব্যাচ। এই শুরু হইলো। হ্যাঁ, তো যেহেতু অলরেডি গাফফার ভাইরা নিজেরা পড়াশোনা করে, সাজিদ ভাইরা, আসিফ জামান ভাইরা পড়াশোনা করে অ্যান্টেনা নিয়ে প্রচুর পড়ছে, ওনারা আমাদেরকে এই ধরনের প্রচুর পেপার দিল। আমরাও একটু গুগলে ঘাটাঘাটি করলাম। এরকম করতে করতে আমরা দেখি যে আন্দ্রে আলু নামে একজন প্রফেসর আছে, টেক্সাস অস্টিনে কাজ করে। উনি মেটামেটেরিয়াল বেসড একটা কাজ, অ্যান্টেনার কাজ করতে গিয়ে সামহাউ অ্যান্টেনার একটা কাজে ফেল করছেন, কিন্তু স্টিল অন্য একটা শেপ দিয়ে ওটা সাকসেসফুল হয়েছে। তো আমরা চেষ্টা করলাম ওই কাজটা কিভাবে সাকসেসফুল করা যায়, ওটার জন্য ম্যাথ ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করলাম। সবকিছু করে দেখা গেল আমাদের ওই সময় IEEE অ্যান্টেনাস এন্ড ওয়্যারলেস প্রপাগেশন লেটার্স, এটা একটা মোটামুটি বেশ টপ জার্নাল ইলেকট্রিক্যালের, ওইখানটায় আমাদের এই জার্নালটা পাবলিশ হয়েছিল। তো আমাদের সমস্যা যেটা ছিল, ইংলিশ লেখার হাত খুবই খারাপ অবস্থা। মানে মোটামুটি একটা ইংলিশ দিয়ে রিভিউয়াররা কমেন্ট করছে, আমাদের রিভিউয়ারদের কমেন্টে ছিল যে এটা খুবই মানে ইনএক্সপেরিয়েন্স কেউ এই কাজটা হয়তোবা একটা গ্রুপ করছে, কিন্তু তাদের ফাইন্ডিংসটা খুবই নোভেল হওয়ার কারণে এই আর্টিকেলটা রিজেক্ট করা হচ্ছে না। তাদেরকে এই রিভিশন করলে তারপরে এটা আর্টিকেল পাবলিশ হইলো। এখনকার স্টুডেন্টরা কিন্তু যে টিচাররা ব্যাক করতেছে, যেমন আমি মাঝে মাঝে মাইনুল স্যারের, হ্যালো, আচ্ছা আমার ইন্টারনেট আনস্টেবল দেখাচ্ছে। এখন ঠিক আছে, এখন শোনা যাচ্ছে। আমি একটা একটু কেটে যাচ্ছে মনে হলো। ভিডিও অফ করলে মনে হয় বেটার হতো। হ্যাঁ মাহাদীপ, তুমি চাইলে এটা ভিডিওটা অফ করতে পারো। মনে হয় ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে নাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। ভিডিওটা তুমি চাইলে ভিডিওটা অফ করতে পারো। না, সমস্যা নাই, এখন আর সমস্যা আশা করি হবে না। আচ্ছা, তো আমি যতটুকু ঘটনা বললাম, এই ঘটনার মধ্যে একটা পয়েন্ট আছে। পয়েন্টটা হচ্ছে এরকম, আমাদের আমাদের যে স্টুডেন্টরা যদি কাজ করতে যায়, তাদেরকে আমি বলবো একজন টিচারের কাছ থেকে বা সুপারভাইজারের কাছ থেকে হয়তো অনেক কম তারা টাইম পাইতে পারে। কারণ কি, আমাদের যারা সিনিয়র প্রফেসর বা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ওনারা কিন্তু অনেক বিজি থাকেন। কিন্তু এই যে সিনিয়র ভাইয়ারা, তাদের সাথে যদি একসাথে বসে আমাদের স্টুডেন্টরা কাজ করার চেষ্টা করে বা তাদের কাছ থেকে গাইডেন্স নেয়, তাহলে রিসার্চটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আগাইতে পারে। এবং এইটা আমার লাইফে ঘটছে। তবে এখানে আবার আরেকটু কথা আছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের দস্তগীর আল কাদরি স্যার একজন আছেন, উনি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। যেটা হয়েছিল, আমি কিন্তু ওই সময় অ্যান্টেনাতে কাজ করতেছি এবং সেটার অ্যান্টেনার ফিজিক্সটা হয়তো বোঝার চেষ্টা করতেছি, স্টিল সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলের কাজ ছিল। আমি এর পরের স্টেজে যেটা ট্রাই করলাম, যে আমার আসলে যেহেতু ফিজিক্স পড়ার ইচ্ছা ছিল, কিভাবে ফিজিক্সের সাইডে আমি আসলে কাজগুলা করতে পারি, সেটার জন্য
মানে বেশ ভালোভাবে চেষ্টা করতে থাকলাম। এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, শুধুমাত্র ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম কোর্সে কেউ যদি A+ পায় বা মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে, যেটা ট্রিপলিতে পড়ানো হয়, A+ পায় এবং তারপর যদি সে মনে করে আসলে সেগুলির ফিজিক্স বুঝে গেছে, এই জায়গাটায় আত্মতুষ্টিতে ভুগা যাবে না। আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে যে খারাপ পয়েন্ট অফ ভিউটা গ্রো করছে, যে একটা কোর্সে তুমি যদি A+ পেয়ে যাও বা কেউ যদি A+ পেয়ে যায়, সে মনে করা শুরু করে যে সে আসলে ওই সাবজেক্টটা প্রচুর পেরে গেছে। কিন্তু রিয়েলিটিতে তোমার একটা জিনিস পারা বলতে ওই জিনিসটার প্রতিটা ইকুয়েশনের ফিজিক্যাল মিনিং বুঝা, ইনটিউটিভলি জিনিসগুলোকে নিয়ে কল্পনা করতে পারা, এইটুক পর্যন্ত যদি স্টুডেন্টরা আসলেই পারে, তাহলে কিন্তু তখন সে ফিল করতে পারবে যে আমি মনে হয় জিনিসগুলা পারি এবং ফিউচারে এই ধরনের কাজ করতে পারবো। তো এই অবস্থা যখন হলো, আমি দস্তগীর স্যারের সাথে নিয়মিত যাই, ওনার কাছ থেকে ফিজিক্স শিখি। অলরেডি আমার ব্যাকআপ ছিল, বুয়েটের ভাইয়াদের একটা সাপোর্ট ছিল। তারপরে দস্তগীর স্যারের কাছে আমি নিয়মিত যাচ্ছি। আমি যখন এশিয়া প্যাসিফিকের তখন লেকচারার, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক, সেখান থেকে নিয়মিত আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাই। ঘন্টার পর ঘন্টা দস্তগীর স্যারের সাথে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বসে থাকি, অনেক কিছু বুঝার চেষ্টা করি। ওনাকে ঠিক কি পরিমাণ জ্বালাইছি বলা যাবে না। ইভেন আমি যখন আমার ফার্স্ট ইমেলটা একজন বাইরের প্রফেসরকে করতেছি, সেই ইমেলটাও এত মানে আমি খুব অগোছালো ভাবে ছিল, সেটাও উনি আমাকে ঠিক করে দিয়েছেন। তো অনেকে বলে যে আমি বুয়েটের পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির গুণগান করি। পয়েন্টটা হচ্ছে এরকম, আসলে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বুয়েট, নর্থ সাউথ, ব্র্যাক এরকম আলাদা এরা কোনো অংশ না। বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশিদের সাথে যখন আমি কাজ করি, আমার মেইন পয়েন্ট অফ ভিউটাই হচ্ছে এখান থেকেও আমি ভালো জার্নালে পাবলিশ করব। কখনোই আমি এই পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখি না যে এ আসলে এর ভার্সিটির অ্যাফিলিয়েশনটা কি, ওর ভার্সিটির অ্যাফিলিয়েশনটা কি। এই ধরনের পয়েন্ট অফ ভিউতে যদি আমরা থাকি, তাইলে প্রপারলি কোলাবোরেশন করা যেমন সম্ভব না। যেমন আমি খুব সহজ কথা বলি, মাইনুল স্যারের গুগল স্কলারে কয়েকদিন আগে 600 সাইটেশন হইছে। এখন বাংলাদেশে বসে একটা লোক অপটিক্সে কাজ করতেছে এবং ওনার 2021-20 এ কিন্তু প্রচুর জার্নাল পাবলিকেশন। এখন যদি আমি বলি যে মানে এই লোকটাকে আমার তেমন একটা কোনো পাত্তা দেওয়ার দরকার নাই, আমি আমার নিজের মতো কাজ করে যাই, দেখেন হয়তোবা এই মানুষটা মন্ত্রী, মিনিস্টার, এমপি না, কোটি কোটি টাকারও মালিক না, কিন্তু ওনার একটা কথার এতটা মূল্য কেন? এই বাংলাদেশের রিসার্চ কালচারে এইখানে বসে যেই মানুষটা Q1 Q2 জার্নালে বা গুড ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের জার্নালে পাবলিশ করতেছে, উল্টাপাল্টা জায়গায় পাবলিশ করতেছে না। উল্টাপাল্টা জায়গায় পাবলিশটা কি সেটা আমি একটু পরে বলবো। সেই ধরনের মানুষ যদি কোনো কিছু বলে, স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে চেষ্টা করে, স্টুডেন্টদের না হাইয়েস্ট ট্রাই করা উচিত যে এইরকম একটা মানে এই ধরনের মানুষ যে আমাদের মধ্যে এখনো বাংলাদেশে আছে। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের সিনিয়ররা যারা রিসার্চ করতেছে, তাদেরকে কিভাবে আসলে প্রপারলি সাপোর্ট করা যায় না, এইটার দিকে বেশি মনোযোগ থাকে। আমি কেন এই কথাটা বলতেছি, কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে এমন একটা রুল করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে কেউই যদি কোনো ভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে ঢুকতে যায়, সে এমআইটিতেও যদি পিএইচডি করে আসে, তাকে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে মানে ওই ফ্যাকাল্টির ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতে হবে। তো এই যে কালচার গুলা তৈরি করার চেষ্টা, জুনিয়রদেরকে ঠেকানো, এটার কারণটা কি? অনেকেই আমার উপরে খেপবে। রিয়েলিটিটা হচ্ছে যে এই যে সিনিয়রদের যে একটা রিসার্চ করার, একটা মানুষ প্রফেসর হওয়া মানে কি? প্রফেসর হওয়া মানে সে তার একাডেমিক ক্যারিয়ারের হাইয়েস্ট একটা প্রফেশনাল মানে অ্যাচিভমেন্ট অর্জন করছে, এবং যখন কেউ প্রফেসর হয়ে যায় বাইরে, তার তখন আরো রেসপন্সিবিলিটি বেড়ে যায়। তখন সে জুনিয়রদেরকে কিভাবে আরো মানে যারা নতুন ফ্যাকাল্টি মেম্বার আসছে এবং ওভারঅল ভার্সিটির জন্য তার কন্ট্রিবিউশনটা আরো বাড়বে। আমাদের এখানে উল্টা এমন সব নিয়ম বানানো হয় যাতে যে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা খুব ভালো রিসার্চ করতে পারে, তাদেরকে তো ঠেকায় দেওয়ার চেষ্টা চলতেছেই। যেমন আমাদের হয়তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বা বুয়েট এইসব জায়গায় এই ধরনের ফ্যাকাল্টি ভর্তি পরীক্ষার এখনো পর্যন্ত নিয়ম চালু করে নাই, কিন্তু বাংলাদেশের অনেক ভার্সিটি আছে যে জায়গাগুলোতে এরকম ভর্তি পরীক্ষা আছে, এবং সেসব জায়গায় তোমার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা অপটিক্স বা ফিজিক্সের কোনো নলেজ না, পলিটিক্যাল নলেজ কতটুকু সেটা নিয়ে আসলে মেইন বিবেচ্য বিষয় হয়। তো এই যদি অবস্থা হয় আমাদের দেশের রিসার্চের, আমরা কয়েকটা মানুষ যদি হাজারো চেষ্টা করি যাদের কোনো পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন নাই, কোটি কোটি টাকার মালিক না, বাপ চাচা নাই, আমরা বলতে পারতেছি না আমরা কতটুকু আসলে
ডেভেলপ করতে পারবো বা জুনিয়রদেরকে পথ দেখাইতে পারবো। বাট আমরা চেষ্টা করতেছি এবং অ্যাটলিস্ট এইটুকু তো বলার চেষ্টা করছি যে এই কাজগুলা যেগুলি হচ্ছে বাংলাদেশে এগুলি যদি আস্তে আস্তে বন্ধ করে, এই যে আমাদের সাথে যে ছেলে বা মেয়েগুলা রিসার্চ করতেছে, এই যে মাইনুল স্যারের সাথে এতগুলা ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট পাবলিশ করতেছে, সে একটা রিসার্চ গ্রুপ তৈরি করছে, এই স্টুডেন্ট গুলার কেউ কেউ যদি একদম টপ ভার্সিটি থেকে পিএইচডি করে দেশে ব্যাক করতে চায়, আবার সেই এই মাইনুল স্যারের যে কাজগুলা এখন করছে, উনি হয়তো কয়েক বছর পর ওল্ড হয়ে যাবে, এরপরে এই জুনিয়র স্টুডেন্টরাই নতুন কাজগুলাকে মুভ করবে সামনের দিকে। তাদেরকে যদি বাংলাদেশে আসার পথটাই অফ করে দেওয়া হয়, তাহলে আসলে কিভাবে হবে? আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির কামরুল হাসান মামুন স্যার কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত লেখেন এবং উনি আরেকটা বিষয়ে বারবার জোর দেন, সেটা হচ্ছে জার্নালের কোয়ালিটি মেনটেন করা। তুমি যদি আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট হও, জাস্ট আন্ডারগ্রেড থেকে পাস করছো, তোমার নলেজ আসলে কতটুকু? আমি যখন সিঙ্গাপুরে পিএইচডি করতে গেলাম, আমার মাস্টার্স করা ছিল না, পিএইচডি তে গেছিলাম, আমার বুয়েটের সিজিপিএ মোটামুটি। সিঙ্গাপুরের একটা কালচার হচ্ছে, তোমার যদি বাংলাদেশে বা যে কোনো জায়গায় রিসার্চ পাবলিকেশন খুব ভালো হয়, তারা এই বিষয়টা অনেক সময় গুরুত্ব দেয়। তো আমার সুপারভাইজার ছিলেন হচ্ছে প্রফেসর, উচ্চারণটা হচ্ছে চুচ্যাং উই, কিন্তু ওনার বানানটা হচ্ছে কিউআইইউ দিয়ে। তো কিউচ্যাং উই উনি যেটা দেখলেন যে আমার এই ধরনের কিছু জার্নাল পাবলিকেশন আছে আন্ডারগ্রেড থেকেই, উনি প্রেফার করলেন যে আমাকে আসলে ওনার পিএইচডি গ্রুপে নিবেন। এবং ওখানে যাওয়ার পর ওনার যে মানে ব্যবহারটা, খুবই ভদ্র মানুষ উনি, যদিও চাইনিজদের নামে অনেক কিছুই শোনা যায়। তো এই ভদ্র মানুষ কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের পিএইচডি স্টুডেন্টদেরকে একদম বাচ্চা কাচ্চা হিসেবে ট্রিট করতেন। এবং ওনার পয়েন্ট অফ ভিউটা হচ্ছে, উনি মেইনলি ফিজিক্সের সাইডে কাজ করেন, যদিও ইসি ডিপার্টমেন্ট। এবং যেটা ঘটছে, উনি আমাকে ওইরকম কিছু পেপার ধরায় দিলেন এবং ওইখানেও চাইনিজ হোক, একজন পাকিস্তানি ভাই ছিলেন কাসিম নাম, উনি এখন আরেক পাকিস্তানের একটা ভার্সিটির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। তো ওই কাসিম উনি হচ্ছে, ওনার সাথে আমি কথা বললাম কিভাবে কাজ করা যায়, এগুলি নিয়ে আমরা চিন্তা করতেছি। তো আমার কাজগুলো ছিল থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স টাইপের। অপটিক্যাল ট্র্যাক্টর বিম নামে এক ধরনের জিনিস 2011-তে আমার সুপারভাইজারই রিপোর্ট করলেন, ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারসে পাবলিশ হয়েছিল। তো এই বিমটার কাজ হচ্ছে যে, সাপোজ আমার এইরকম একটা পার্টিকেল আছে, এই পার্টিকেলটার উপরে যদি লাইট এসে পড়ে, ইউজুয়ালি এই পার্টিকেলটা লাইট যেদিকে যাচ্ছে, এটা যদি ন্যানো পার্টিকেল হয়, এই জিনিসটা এই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, মানে লাইট যেদিকে প্রোপাগেট করতেছে পার্টিকেলটাও সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু 2011-তে ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারে উনি দেখাইলেন যে এরকম ভাবে যখন লাইট পড়তেছে, পার্টিকেলটা তখন প্রোপাগেশনের দিকে না গিয়ে লাইটের দিকে কিভাবে আনা যায়, সেই জিনিসটা ওনারা প্রপোজ করলেন। এবং ওনার কাছ থেকে আমি যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালোভাবে শিখছি, সেটা হচ্ছে, আমরা যদি ক্লাসে স্টুডেন্টদেরকে খুব সিম্পলি বুঝাইতে না পারি, অথবা একটা জার্নাল আর্টিকেল যদি লিখি, সেই জার্নাল আর্টিকেলটাও আমরা যদি রিডারদেরকে টার্গেট না করে আমি বুঝছি আমার মতো ইচ্ছা মতো করে লিখি, এই কাজটা করা যাবে না। আমার পিএইচডি তে যে উনি ফার্স্ট জার্নাল পাবলিশ করতে দিছে 2 বছর পরে। এখন এই কথাগুলা বাংলাদেশে আমি যদি কাউকে বলি, যে আমি কোনো স্টুডেন্টকে বলি যে বাবা এই যে এরকম তুমি প্রতি 6 মাসে একটা করে, ধরো 4 মাসে একটা করে কাজ শেষ করে কোনো একটা কিছু লিখে টিখে যে কোনো একটা কনফারেন্সে টাকা দিয়ে পাবলিশ করে ফেললা, এই কাজগুলা যে করো, এই কাজগুলা করা ঠিক না, বাইরের প্রফেসররা এই জিনিসগুলা দেখলে খারাপ বলবে। এটার কারণে কিন্তু আমি খুব ভালো পরিমাণে অনেকের কাছে গালিগালাজ খাই। হ্যাঁ, তো আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে হইতে আমি আর কিছু বলি না, চুপচাপ কাজ করে যাই। কিন্তু এই যে আমি এই কথাগুলা বলি, এই কথাগুলা বলার কারণটা কি? কারণ আমরা কি সারা জীবনই এই যে পুরা পৃথিবীতে হাজার হাজার কনফারেন্স পেপার হচ্ছে, প্রতিদিন জার্নাল আর্টিকেল হচ্ছে, কয়টা আসলে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে তার স্পেসিফিক ফিল্ডে অপটিক্স বা ফটোনিক্সে রিয়েল ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারতেছে? এই ইম্প্যাক্টটার জন্যই কি আমাদের কাজ করা উচিত না? আমাদের কাজ করাটা উচিত কেন? আমাদের কাজ করা উচিত যে আমরা আসলেই কিছু ইনভেন্ট করব। আমরা সত্যেন বসুর নাম কেন মনে রাখছি? আমরা জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম কেন মনে রাখছি? কারণ ওনারা ইম্প্যাক্টফুল রিসার্চ করছে। হ্যাঁ, একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট আসলে যেভাবে কল্পনা করতে পারে, একজন পোস্টডক যেভাবে রিসার্চ করতে পারে, একজন আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট বা একজন মাস্টার্স স্টুডেন্ট দ্বারা হয়তো সেভাবে সম্ভব না। কিন্তু তার অর্থ এই না যে আমি পেপার পাবলিকেশনের নামে আমার নিজের কেরিয়ারে জাস্ট পেপারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আমি স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে প্রতি 4 মাসে একটা করে পেপার বের করব এবং সেটা যে কোনো আলতু ফালতু কনফারেন্সে পাবলিশ করে দিব। এগুলি যদি করা হয়,
স্টুডেন্টরা কিন্তু ভালো কোনো ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলে ওইখানটায় যারা প্রফেসর আছে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলা জানে যে সাউথ এশিয়ার স্টুডেন্টরা এই ধরনের কাজ কারবার করে। এই যে একটু আগে সাজিদ ভাই যে বলে গেল যে ওনারা কোলাবোরেশন করার চেষ্টা করতেছে, ওনাদের লাইফ তো আরো কঠিন, উনি তো এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চার ছিল। তো ওনারা স্টিল কোলাবোরেশন করে কষ্ট করে একটা জার্নালের কোয়ালিটি মেনটেন করার চেষ্টা করতেছে, এবং সাপোজ উনি ওটা পাবলিশ করার পর ফেসবুকে অনেক কষ্টের পর 1.5 বছর 2 বছর কাজ করে পাবলিশ করলো, একটা স্ট্যাটাস দিল যে অবশেষে আমার স্টুডেন্টদের সাথে আমি এরকম একটা জার্নাল পাবলিশ করলাম। আমাদের স্টুডেন্টদের অবস্থাটা কি দাঁড়াইছে, অনেকের ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে তো তারা ফ্যাকাল্টি মেম্বার মনে করেই না, ইটস ফাইন, আমি প্রাইভেট ভার্সিটিতে এই ধরনের জিনিসপত্র সাথে পরিচিত। কিন্তু সমস্যাটা যেখানে তাকে যদি বোঝানো হয় যে বাবা এরকম আলতু ফালতু জিনিস পাবলিশ করো না, জুনিয়রদেরকে এই জিনিসগুলো শিখায়ও না। জাফর ভাইরা সাজিদ ভাইরা তো আমাদেরকে চাইলে বলতে পারতো যে তোমরা এরকম একটা একটা করে পেপার প্রতি মাসে লেখো এবং পাবলিশ করো ইচ্ছা মতো অনেক জায়গা থেকে কপি পেস্ট করে। ওনারাও কিন্তু আমাদেরকে এই একই কথাগুলাই বলছিল, ভালো জায়গায় পাবলিশ করার চেষ্টা করো, IEEE অ্যান্টেনাস এন্ড ওয়্যারলেস প্রপাগেশন লেটার, এই জিনিসটা এই জার্নালটার কথা ওনাদের মাধ্যমেই আমরা জানছিলাম। আমাদের সিনিয়র গুলা ভালো মানুষ ছিল, তারা আমাদেরকে পথ দেখাইছিল। এখন আমি যখন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলাম, শুরুর দিকে আমার নামে যে রিপোর্ট গুলা হইতো সেটা হচ্ছে ক্লাসে এই লোক খুব বেশি পড়ায় এবং সে বুঝায় পড়ানোর চেষ্টা করে। দেখো আমি সবকিছু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমার একটা বিশাল রিসার্চ গ্রুপ আছে, আমি একটু সেটাকে স্ক্রিন শেয়ার করি। আমি আসলে জুমে অতটা এক্সপার্ট না, তারপরে আমি আসলে চেষ্টা করতেছি যতটুকু আমি দেখাতে পারি। আচ্ছা আমি মনে হয় স্ক্রিন শেয়ারটা ভালো মতো দেখাইতে পারতেছি না। আমি আমার গ্রুপটাকে যেভাবে মাইনুল স্যার হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে কি? না না আবার শেয়ার শেয়ার দিতে স্টপ হবে, হয়ে গেছে, শেয়ার স্টপ শেয়ারিং হয়ে অফ গেছে। হয়ে গেছে। আচ্ছা আমি একটু আবার শেয়ার করার চেষ্টা করি। আমি তো জুমে অতটা এক্সপার্ট না, একটু ক্ষমা করবেন ভুল হয়ে থাকলে। আচ্ছা এই যে এটা দেখা হচ্ছে যাচ্ছে, এখন কি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা দেখা যাচ্ছে। এখানটায় দেখা যাচ্ছে যে এই যে গ্রুপটা সৈকত চন্দ্র দাস একজন আছে, বর্তমানে আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো ও যখন আমার স্টুডেন্ট ছিল, পরে ওর কাছ থেকে আমি যেটা খবর পাইলাম সেটা হচ্ছে ওদের টার্গেট ছিল এই মাহাদি রহমান নামে এক লোক আছে, তার তার কোর্সটা যাতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম কোর্সটা যাতে না পাই, কারণ এই লোক আমাদেরকে ফিজিক্সটাকে বুঝায় ছাড়ে। এখন যখন তারা ক্লাসে দেখছে যে আমি ফ্যাকাল্টি হিসেবে ঢুকছি, তো তাদের মন খারাপ ছিল। পরে ওরা আমাকে বলছে যে এখন স্যার আপনার পপুলারিটি অনেক বাড়ার কারণ হচ্ছে এনএসইউর স্টুডেন্টরা এইটুক বুঝতে পারছে যে একটা লোক আছে, যে লোকের সাথে রিসার্চ করে তারা যদি ভালো কোনো জায়গায় পাবলিশ করতে পারে, 10টা পেপার পাবলিশ করার দরকার নাই, 2টা পেপার যদি ভালো জায়গায় পাবলিশ করতে পারে, তাহলে সেটা দেখায় আমাদের স্টুডেন্টরা, এই রিসার্চ গ্রুপের স্টুডেন্টরা টপ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডির অফার পাইছে শুধু বিএসসি ডিগ্রি দিয়ে। এখন শুরুতে তারা যখন আমি বলতাম যে তোমাদের সিনিয়র ভাইদের সাথে কথা বলবা, ওনাদের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করবা, যেটা হইছে প্রাইভেট ভার্সিটি গুলার যে সমস্যাটা আছে সেটা হচ্ছে এখানটায় কিন্তু আমরা যেমন একটা ক্লাস, যেমন আমরা 05 ব্যাচ সব বন্ধু একসাথে, এখানটায় ওপেন ক্রেডিট সিস্টেম। ওপেন ক্রেডিট সিস্টেমের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে একজন সিনিয়র স্টুডেন্টও জুনিয়রের সাথে ক্লাস করতে পারবে। এটাতে বরং আরো ভালো হওয়ার কথা যে সিনিয়র স্টুডেন্ট আর জুনিয়র স্টুডেন্টটা সিনিয়র স্টুডেন্টের কাছ থেকে শিখতে পারবে। সমস্যাটা হচ্ছে সিনিয়র স্টুডেন্টটা যদি অনেক সময় শিখাইতে না চায় তাহলে আসলে জুনিয়র স্টুডেন্টটা শিখতে পারে না। সো আমি ফার্স্টে যখন দেখলাম এইরকম একটা ঝামেলা হচ্ছে, কি করা যায়, আগে আমার এরকম একটা ল্যাব ক্রিয়েট করতে হবে। ল্যাব ক্রিয়েট করার পর ওইখানকার যারা সিনিয়র থাকবে তাদেরকে আমার আগে কাউন্সিলিং করতে হবে যে ভাই জুনিয়র যেগুলি আসবে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না, ওদেরকে আদর করে শিখাইতে হবে, তোমরা একটা রিসার্চ কমিউনিটি হয়ে গড়ে উঠবে একদিন, যাদেরকে সবাই ফলো করবে। এইটুক শিখাইতে আমার প্রথম দিকে টাইম গেছে, এবং প্রথম দিকে আমার এরকম কোনো ল্যাব ছিল না, আমাদের কোনো কম্পিউটারও ছিল না। আমাদের ডিপার্টমেন্টাল চেয়ার স্যার সেই সময় হেল্প করছিল, উনি বর্তমানে রেজাউল বারি স্যার, উনি আবার এখন ডিপার্টমেন্টাল চেয়ার। একটা 64 গিগাবাইট র্যামের কম্পিউটার, ওটার দাম কিন্তু লাখের উপরে, ওইরকম একটা পিসি আমাদের উনি জোগাড় করে দিলেন ভার্সিটি থেকে। দেন আমাদের আমি পরে একটা টোয়াসের গ্র্যান্ট পাইলাম ওয়ার্ল্ড একাডেমি অফ সায়েন্সের, আর নর্থ সাউথের ইন্টারনাল গ্র্যান্ট। এখন আমাদের ল্যাবে 6টা হাই কনফিগারেশন পিসি, একটা হচ্ছে 256 গিগাবাইট র্যামের পিসি।
তো এগুলিতেই আমাদের মোটামুটি রিসার্চ গুলা চলে। যেটা হইছে এই রিসেন্টলি আয়মান স্নিগ্ধা নামে আমার একজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, সে হইতেছে গিয়া ভার্সিটির নাম সামহাও ভুলে গেছি না, আমার কিউএস র্যাঙ্কিং মনে আছে, জন হপকিন্স, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের 25th, সেখানে ডাইরেক্ট পিএইচডির অফার পাইছে এবং তার সিজিপিএ ছিল 3.02। তো এইটা যখন আমি ফেসবুকে দিছি, মানুষজন গণহারে তার কাছে মেসেজ পাঠাইছে যে আমরা কেউ বিশ্বাস করি না, আপনারা সবাই মিলে মিথ্যা কথা বলতেছেন। অলরেডি সে এখন ইউএসএ তে। সে হইতেছে গিয়ে আমার সাথে ওই সময় তার মাত্র পাবলিশ জার্নাল ছিল 2টা, কাজের জার্নাল এবং হইতেছে গিয়া ওই ডিপ লার্নিং এর বেশ ডিজিজ ডিটেকশনের বেশ ভালো কাজ সে করতেছিল। এছাড়াও আমাদের নরসাউথের মামুন মোল্লা নামে একজন স্যার আছে, ওনার সাথে ওর একটা জার্নাল ছিল। তো এই যে কোয়ালিটি জার্নাল এবং এই কোয়ালিটি জার্নাল করার কারণে সে কিন্তু ঠিকই 3.02 সিজিপিএ নিয়েও জনস হপকিন্স এর মতো ভার্সিটিতে বিএসসি ডিগ্রি দিয়ে পিএইচডি তে গেছে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে। তারপরে এর আগে রাইভি, মাইনুল স্যার রাইভিকে পাইছে, মাইনুল স্যারের স্টুডেন্টও ছিল হামিম মাহমুদ রাইভি। সে হচ্ছে গিয়ে এই ছবির মধ্যে এখানে নাই, এই উপরের ছবিতে আছে, আমার জাস্ট পাশে ডান পাশে যে বসা, সে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরের জাস্ট বিএসসি ডিগ্রি দিয়ে পিএইচডি তে পাইছিল। আমার সাথে তার 7টা জার্নাল এবং ওগুলি সবই ভালো জার্নাল। সে বেশ হার্ড ওয়ার্কিং একটা মানুষ এবং শুরুতে আমাদের যখন পিসি ছিল না, নর্থ সাউথ থেকে আমরা বুয়েটে আসতাম জাস্ট একটা সিমুলেশন রান দিতে। বুয়েটের সিএসসি ডিপার্টমেন্টে সোহেল রহমান নামে একজন স্যার আছেন, উনি মোটামুটি বিখ্যাত লোক। তো ওনার ওইখানটার পিসিতে আমরা চেষ্টা করতাম কিছু সিমুলেশন রান দেওয়ার। তো বুয়েট, নর্থ সাউথ থেকে বুয়েট কিন্তু অনেক দূরে। তো এই যে এই ঘটনাগুলা গত 4 বছর 5 বছরে আমি দেখছি, চেষ্টা করছি যাতে আমাদের স্টুডেন্টরা অ্যাটলিস্ট কিছু শিখতে পারে। তো আমার মনে হয় 2টা স্টুডেন্ট এরকম টপ জায়গায় গেছে, অসংখ্য স্টুডেন্ট কিন্তু মাস্টার্সেও চান্স পাইছে। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফান্ডিং সহ। শুরুতে যখন আমার স্টুডেন্টরা ওদের সিনিয়রদের সাথে কথা বলতো, তারা অনেক সময় ওদেরকে যে মিসলিডটা করতো, আরে পিএইচডি করতে গেলে, মাস্টার্স করতে গেলে নিজের ফান্ডিং ছাড়া কি আর সম্ভব? এগুলি ভার্সিটি থেকে স্কলারশিপ পাওয়া নর্থ সাউথের স্টুডেন্টের জন্য অসম্ভব। যে পরিমাণ ডিমোরালাইজ ছিল ওরা, আমি বলে বুঝাইতে পারবো না। অথচ জাস্ট একটু তারা চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছরে আমার ওদের সাথে 20টা জার্নাল পাবলিশ হয়েছে। তো এই 20টা জার্নাল পাবলিশ হইলেও এখানে সবগুলো আমি দেখাইতে পারতেছি না। আমি বললাম তো আমি একটু দুর্বল ইউজ করতে, জুম ইউজ করতে। আমি গুগল ক্লাসরুমে আসলে বেশি এক্সপার্ট। তো এখানে 2020 পর্যন্ত আছে, 21-এ আরো 2টা জার্নাল পাবলিশ হয়েছে। তো গত 4 বছরে আমার 20টা জার্নাল পাবলিশ হয়েছে, 200 জার্নাল কিন্তু পাবলিশ হয়নি। কামরুল হাসান মামুন স্যার কিন্তু একটা কথা বলে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির, তুমি বছরে তোমাকে 50টা জার্নাল পাবলিশ করতে হবে না বাবা, তুমি যদি একজন স্টুডেন্ট হিসাবে 3টা জার্নাল মানে বছরে যদি 2টা জার্নাল পাবলিশ করতে পারো, কিন্তু সেটা যদি খুব কাজের হয়, এবং বছরেও না, তুমি যদি 1.5 বছরে 2টা জার্নাল পাবলিশ করো, সেগুলি যদি কাজের হয়, তাহলে বাইরের একজন প্রফেসরকে তুমি যখন মেইল করবা, সেগুলি অ্যাটাচ করে দিচ্ছ, ওই লোক কিন্তু সাউথ এশিয়ায়, যেখানটায় বাংলাদেশের মতো দেশ, থার্ড ওয়ার্ল্ড একটা কান্ট্রি, এরকম একটা জায়গায় এসে তুমি এই যে এরকম ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরওয়ালা এবং Q1 জার্নালে পাবলিশ করতেছো, ওই মানুষগুলা কিন্তু খুব অনেস্ট, ওরা তোমার গুরুত্বটাকে বুঝবে। এখন আমার বিশ্বাস এই মাইনুল স্যারের উপরেও হয়তো অনেক মানুষের রাগ আছে, বা সাজিদ স্যারের উপরেও, যে ওনারা কেন এরকম 6-7 মাস 8 মাস 1 বছর ধরে কাজ করার পর জার্নালটাকে সাবমিট করে। তাইলে আমার কথা মনে করবা, পিএইচডি তে যে আমার সুপারভাইজার 2 বছর পর প্রথম জার্নাল সাবমিট করতে দিছিলেন, আর সেখানে তোমাদেরকে যদি 6 মাস একটা কাজ আটকায় রাখি, 8 মাস ধরে তারপরে সেটাকে পলিশ করতে করতে হয়তো 8 মাস 9 মাস 10 মাস লাগতেছে, এটাতে অনেক স্টুডেন্ট রাগ করে। অথচ 10 মাস 1 বছর কাজ করার পর আমাদের কিন্তু 2-3টা কাজ হয়ে যায় অনেকের। তারপরেই কিন্তু দেখা যায় সে যখন এরকম একটা স্ট্রং রিকমেন্ডেশন লেটার আমাদের একজন স্টুডেন্টকে দেয়া হচ্ছে, সে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করতেছে, এই মানুষগুলা ভালো ভালো ভার্সিটিতে একদম টপ, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর কিউএস র্যাঙ্কিং এ এখন ওয়ার্ল্ডে 11, গত 4 বছর ধরে জনস হপকিন্স 25। এই জিনিসগুলা যতই আমি মানুষজনকে বোঝানোর চেষ্টা করি না কেন, একই সমস্যা অনেকের, যে সেটা হইতেছে গিয়ে না, কেন এইসব কথাবার্তা আমি বলতেছি। আমার মনে হয় আমাদের এখন একটু ভাবতে হবে যে আমাদের কোয়ালিটি অ্যাচিভ করার টাইম চলে আসছে। এই কথাটা আমি কেন বলতেছি শুনো। আলবার্ট আইনস্টাইন একদিনে আলবার্ট আইনস্টাইন হয় নাই। হ্যাঁ, আমি স্ক্রিন শেয়ারটা একটু অফ করি, স্ক্রিন শেয়ারটা
এক্স্যাক্টলি আমি অফ করতে পারতেছি না। আচ্ছা, সমস্যা নাই মাহাদি, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ারটা কি অফ করা অফ আছে? অফ অফ হয়েছে। হ্যাঁ, অফ হয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এখন এটা নিয়ে কেউ যদি হাসাহাসি করো, আমি আবার বলি আমি কিন্তু জুমে এক্সপার্ট না, আমি গুগল ক্লাসরুমে আসলে আমাদের কিন্তু শুরু থেকেই করোনার শুরু থেকেই নর্থ সাউথে অনলাইনে ক্লাস চলতেছে, আমি ওইখানে সব ক্লাসগুলো নেই, তো ওই জায়গাটায় আমি বেশি এক্সপার্ট। আচ্ছা যাই হোক, তো আমি যে জায়গাটায় ছিলাম, লাস্ট পয়েন্টটা কি বলছিলাম আমাকে কি একটু মনে করায় দিবেন? হ্যালো। আলবার্ট আইনস্টাইন একদিনে আলবার্ট আইনস্টাইন আচ্ছা, হয় না। আইনস্টাইন একদিনে আলবার্ট আইনস্টাইন হয়নি। আমি একটু বলি আলবার্ট আইনস্টাইনের পিছনের একটু ইতিহাসটা। ওই সময় এক্স রে প্রথম আবিষ্কার হয়েছে জার্মানিতে। ম্যাক্স প্লাঙ্ক হচ্ছে গিয়া ওই যে ফোটনের যে ফার্স্ট কনসেপ্টটা ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক লেভেলের সায়েন্টিস্ট তখন জার্মানিতে আছে। মিনকোস্কি আছে যে ডাইরেক্টলি আলবার্ট আইনস্টাইনের টিচার ছিল। মানে এক একটা দুর্ধর্ষ এক একটার চেয়ে, হ্যাঁ, এক একজন প্রফেসর এক একজনের চেয়ে দুর্ধর্ষ। ওই মোমেন্টে আলবার্ট আইনস্টাইন একজন ইয়াং মানুষ, সে 1905-এ যখন এই ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টকে ফোটনের কনসেপ্ট দিয়ে ব্যাখ্যা করতেছে, এই জার্নালটা লেখার পর অ্যানাল্যান্ডার ফিজিকে দিল। দেওয়ার পর এটা সরাসরি যে ম্যাক্স প্লাঙ্কের হাতে পড়ছিল এবং সেইটা মোটামুটি নিজেই রিভিউয়ার হয়ে অ্যানাল্যান্ডার ফিজিকে পাবলিশ করে দিছে। এখন ম্যাক্স প্লাঙ্ক ওই একই বছর আইনস্টাইনের আরো আর্টিকেল ব্রাউনিয়ান মোশন, তারপরে স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি, ই ইজ ইকুয়াল টু এমসি স্কয়ার, এগুলি সব অ্যানাল্যান্ডার ফিজিকে। ওই জার্নাল তখন জার্মানির একদম টপ জার্নাল। এবং ম্যাক্স প্লাঙ্ক বুঝতেছে এই আইনস্টাইন সামনে ফিজিক্সকে একদম উল্টায় দিতে পারে। যদি ম্যাক্স প্লাঙ্কের টার্গেট থাকতো, আরে আমি এখন জার্মানির এত বড় একটা সায়েন্টিস্ট, এই আইনস্টাইনকে আমি কোনোভাবেই আগাইতে দিব না, সব জার্নাল রিজেক্ট করে দিব, একে কোনোভাবেই আমি ভালো সায়েন্টিস্ট হইতে দিব না, কারণ এ আমার জায়গা একদিন নিতে পারে। তাইলে দেখা যাইতো হয়তো একটা কেরানি, আইনস্টাইন তখন একজন 4th ক্লাস গ্রেডের কেরানি, একটা কলেজে পর্যন্ত টিচিং জব জোগাড় করতে পারেনি, একটা ইউনিভার্সিটির কথা তো বাদ। সে তার ধরে থাকার, বেঁচে থাকার একমাত্র অনুপ্রেরণা ছিল হচ্ছে ফিজিক্স ক্রিয়েট করা, নতুন ফিজিক্স তৈরি করব। এই লোকটাকে যদি ডিমোরালাইজড করে দিত ম্যাক্স প্লাঙ্ক বা ওই সময়ের অন্যান্য মানুষরা, দেখা যাইতো যে আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসটা হয়তো আলাদা। হয়তো আলবার্ট আইনস্টাইন সুইসাইড করছে, এখন আমরা আমাদের এই ফিজিক্সটা স্টিল নিউটনিয়ান ফিজিক্স হয়ে আছে। আমরা জানি না যে জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বলে কিছু থাকতে পারে বা কোয়ান্টাম মেকানিক্স গ্রো করে নাই। তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা। যদি কোনো ইয়াং ফ্যাকাল্টি মেম্বারের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 10% সম্ভাবনাও দেখা যায় যে এই লোকটার দ্বারা আমাদের জুনিয়র স্টুডেন্ট গুলা নতুন কিছু শিখতে পারবে, আমাদের জুনিয়র স্টুডেন্ট গুলার কারোর মধ্যে যদি দেখা যায় যে আরে এর মধ্যে তো একটা কিছু আছে, ফিউচারে কিছু একটা করতে পারবে, আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের যেমন উচিত তাকে প্রপারলি গাইড করা, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের যারা সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছে তাদের উচিত আমাদের যে নতুন ফ্যাকাল্টি মেম্বার গুলা, সে যদি ইভেন লেকচারার পজিশনেও থাকে, তাকে যত সম্ভব চেষ্টা করার যেন একদিন এই লোকটা আমাদের দেশের জন্য একজন অ্যাসেট হয়ে দাঁড়াতে পারে। অ্যাসেট কিন্তু কোনো ভার্সিটির হয় না। আমি হয়তো নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার, কিন্তু আমি কিন্তু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে যেরকম ভাবে হেল্প করার ট্রাই করছি, ঠিক তেমনি ভাবে বুয়েটের স্টুডেন্টদের সাথে প্রচুর রিসার্চ করছি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সাথে করছি, ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথেও করছি। তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে যে জার্নালটা আমাদের পাবলিশ হয়েছিল সেটা হচ্ছে জার্নাল অফ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সিতে। এটা কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালো জার্নাল, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির। হ্যাঁ, মাইনুল স্যারেরও কয়েকদিন আগে এরকম এই জার্নালটাই বেশ ভালো একটা জার্নাল পাবলিশ হয়েছে। তো এই জার্নালটায় কাজ করছিল তোমাদেরই, এটা কিন্তু ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের না, এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং, মানে এটা তোমাদের ডিপার্টমেন্টের আগে নাম ছিল মনে হয় অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট, এখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এই ডিপার্টমেন্টের সাকিন সাত্তার, হয়তো অনেকে চিনো, তারপরে আশফাক ওহি, ওরা আমার সাথে নর্থ সাউথে ওরা নিয়মিত আসতো। অপটিক্যাল বাইন্ডিং ফোর্সের আমরা কাজ করতেছিলাম। তো অপটিক্যাল ফোর্স এই এরিয়াটা আমি বললাম যে 2011-তে আমার সুপারভাইজার একটা নতুন আইডিয়া দিল যে সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল ট্র্যাক্টর বিমের। তারপরে আমাদের এরকম লাইট ফেলে পার্টিকেলকে লাইটের দিকে নিয়ে আসা, এইটা আইডিয়াটা কিন্তু স্টার ট্রেক মুভিতে দেখানো হয়েছিল। তো সেইটার থেকে রিয়েলিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে। তারপরে
আরেকটা নতুন ধরনের ফোর্স পাওয়া গেছে। আমরা যদি লাইট দিয়ে শাইন করি, এটা শুধু পুশ পাবে পুল পাবে এরকম না, ল্যাটারাল ফোর্সও ডানে বা বামে কিভাবে ফোর্স পাওয়ানো যায় সেরকম একটা কাজও আমার পিএইচডি তে ছিল। ফার্স্ট কাজ ছিল পুলিং ফোর্সের উপরে, এটা পাবলিশ হয়েছিল লাইট সায়েন্স এন্ড অ্যাপ্লিকেশনসে, পুরা থিওরিটিক্যাল ওয়ার্ক, সেটার ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর এখন 18 কাছাকাছি। দেন যেটা আমরা ল্যাটারাল ফোর্সের কাজ করছিলাম ওইটা পাবলিশ হয়েছে এসিএস ন্যানোতে, ওইটার মনে হয় এখন ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর 15 কাছাকাছি। আর আরো একটা রিভিউ আর্টিকেল আমাদের ছিল, সেটারও ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর লাইফ সায়েন্স এন্ড অ্যাপ্লিকেশনে 18-র মতো এখন। এই কাজগুলো ছিল আমার পিএইচডি তে সুপারভাইজারের সাথে কাজ, এবং আমি খুব দুঃখিত যে আমার বাকি কাজগুলো আমার সুপারভাইজার নাম ঢুকান নাই ওনার, যদিও ওগুলো আমার পিএইচডির ভালো কাজ ছিল। উনি ওনার একটু যেটা ডাট আছে মানুষ হিসাবে খুবই ভালো, কিন্তু জার্নালের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর যদি 10-এর বেশি রিচ না করে বর্তমান টাইমে উনি ইউজুয়ালি ওনার নিজের নামটা এখানে ঢুকাইতে চান। এখন এই ক্যাটাগরির লোকের সাথে আমি কিভাবে কুলায় পারলাম, কুলায় পারার কারণ হচ্ছে উনি ভালো মানুষ, উনি জীবনেও তোমাকে পেইন দিবে না, ওনার যদি পছন্দ না হয় উনি ওটাতে ওনার নিজের নাম দিবে না, কিন্তু তার অর্থ এই না তোমাকে বলবে না যে মাহাদি তুমি ওই জিনিসটা পাবলিশ করিও না। আমার বাকি কাজগুলা সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে পাবলিশ হইছে, ওই সময় সায়েন্টিফিক রিপোর্টসের ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর 6 এর উপরে উঠে গেছিল, 2টা কাজ সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে পাবলিশ হইলো। তারপরে হচ্ছে গিয়ে অ্যানালেন্ডার ফিজিকে পাবলিশ হইছে কয়েকটা। এই হইলো অবস্থা। পিএইচডি করে আসলাম, বাংলাদেশে আসার পর আমি বেশ একটু কষ্টতেই ভুগলাম, বিশেষ করে মানুষজন যেটা টিস করতো প্রাইভেট ভার্সিটির ফ্যাকাল্টি মেম্বার হইছি, হয়তো রিসার্চ করতে পারবো না, এখানটায় রিসার্চ করা কোয়ালিটি রিসার্চ সম্ভব না। কিন্তু আমার মনে হয় কি শুধুমাত্র বাংলাদেশের সিস্টেম খারাপ, সবাইকে দোষ দেওয়া এগুলা বাদেও কেউ যদি আসলেই তার স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে চেষ্টা করে, একটা না একটা সময় দাঁড়ায় যায়। ওই যে নর্থ সাউথ থেকে বুয়েটে আসতাম কষ্ট করে, আবার বুয়েট থেকে বাসায় ব্যাক করতাম, এই দিনগুলা পার করছি, কিন্তু তার অর্থই না যে রিসার্চ নিয়ে দমে গেছি, অনেক কিছু দেখছি। আমার যেটা মনে হয় আমরা বাঙালিরা, আমি একটু অন্য কথা বলি, আমাদের যে জিনিসগুলো আসলে ফিল করা উচিত, আমরা মনে করো এখন পরিমণি নিয়ে একটা ঘটনা বা অন্য কোনো নিয়ে একটা ঘটনা, এগুলির পিছনে যে পরিমাণ টাইম ওয়েস্ট করি, একটু কি আমরা চিন্তা করি যে আমাদের আসলে বাংলাদেশ থেকে খুব ভালো জায়গায় আমরা জার্নাল পাবলিশ করতে পারতেছি না, একাডেমিয়ার অবস্থা যে খুব খারাপ, আমাদের যে গ্র্যান্ড গুলা আছে এই গ্র্যান্ড গুলা বা আমাদের রিসার্চের জন্য সরকারের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। এখনো ভ্যাকসিনের জন্য ওই ইংল্যান্ড থেকে কোন ভ্যাকসিন আসবে, আমেরিকা থেকে কোন ভ্যাকসিন আসবে, এবং পদে পদে দুর্নীতি, এই জায়গাগুলো থেকে মনে হয় একটু বের হয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, তো আমি স্টুডেন্টদেরকে যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে একটু চেষ্টা করতে হবে, তুমি এখানটায় একটা কোয়ালিটি রিসার্চ করার চেষ্টা করো। কোয়ালিটি রিসার্চটা এটা যদিও অপটিক্স এবং ফটোনিক্স এর ওএসএ চ্যাপ্টারের, আমার সাথে আয়মান যে কাজগুলা করে জনস হপকিন্সে গেছে, ও কিন্তু সিএসসি, আমি কিন্তু ট্রিপলির, ও হচ্ছে সিএসসির। আমরা কিভাবে কাজ করি আমাদের নর্থ সাউথে, এটা হচ্ছে ট্রিপলি আর সিএসসি মিলাই ইসিই ডিপার্টমেন্ট। তো এই ইসিই ডিপার্টমেন্টে আমাদের 4th ইয়ারে যে 499 নামে একটা সিনিয়র ডিজাইন প্রজেক্ট আছে, সেখানে ইভেন সিএসসির স্টুডেন্টরাও এসে আমাদের সাথে চাইলে রিসার্চ বা প্রজেক্ট করতে পারে। তো ওভাবেই আমার ওর সাথে পরিচয়। ও 499 এর শুরুতে যে প্রজেক্টটা করছিল, সেই প্রজেক্টে হচ্ছে গিয়ে ও বললো যে স্যার আমার প্রজেক্ট তো মোটামুটি ডান, আমি এটা নিয়ে একটা কনফারেন্স পেপার পাবলিশ করব। তো আমি ওকে গাইড করলাম যে দেখো আয়মান, আমার মনে হয় এই পেপারটায় তুমি আমার নাম দিও না, তুমি তোমার নিজের মতো করে পাবলিশ করে ফেলো, আমার ফুল সাপোর্ট আছে তোমার প্রতি। তো এইটাতে সে মনে হয় খুব বেশি হার্ট হয়েছিল। হাউএভার পরবর্তীতে সে কিন্তু অনেক চেষ্টা করছে। এই যে জুনিয়র আমার এখন গ্রুপটা অনেক বড় হয়ে গেছে, দেখা যায় যে 50-এর মতো রিসার্চ স্টুডেন্ট হয়তো আছে। তাদেরকে আমি একাই গাইড করি না, এই যে আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট গুলো আছে, বেশ কয়েকজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, তারা চেষ্টা করে এই যে কমিউনিটিটাকে আমি গড়ে তুলতে পারছি, যে সিনিয়ররা জুনিয়রদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করবে, পরবর্তীতে জুনিয়ররা সিনিয়র হবে। রাইভি ছিল, রাইভির পর সৈকত চন্দ্র দাস হইছে, সৈকত চন্দ্র দাসের পর সুদীপ্ত নামে একটা ছেলে আছে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে মাসুদুর রহিম অনিক নামে একজন আছে। সিএসসির প্রথমে ছিল আয়মান, আয়মানের পর দীপ্ত নামে একজন আছে। এইভাবে আমরা আসলে তৈরি করার চেষ্টা করতেছি, আমি চেষ্টা করতেছি অন্তত, যাতে একটা কমিউনিটি দাঁড়ায় যায়। কেন এরকম দাঁড়ায় যায়, যদি 100 জন স্টুডেন্টকে এরকম করে আমরা কিছুটা আলোকিত করতে পারি, তারা হয়তো একদিন দেশে ব্যাক করে আমাদের চেয়েও ভালো মানের কাজ করবে, এবং আমাদেরকে বলবে যে মাহাদি স্যার মাত্র
3-4 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের জার্নালে পেপারে পাবলিশ করতো, আমরা এখন 10-12 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর নেচারে পাবলিশ করি। আমরা কিন্তু ওই দিনটার জন্য বসে আছি। আমরা এটাই দেখতে চাই যে আমাদের স্টুডেন্টরা এমন ইনভেনশন করা শুরু করছে যাতে এই শুধুমাত্র ইন্ডিয়া থেকে ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারে এডিটর আছে। ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার হচ্ছে পুরো ফিজিক্সের সবচেয়ে টপ জার্নালগুলোর একটা। বাংলাদেশে বসে কাজ করে বাংলাদেশের অ্যাফিলিয়েশনে এখনো পর্যন্ত 1971 এর পর থেকে এই পর্যন্ত কেউ ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারে একটা জার্নাল পাবলিশ করতে পারেনি। এডিটর হওয়ার কথা বাদ, একজনও এমন অথর নাই যে বাংলাদেশের অ্যাফিলিয়েশনে ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারে পাবলিশ করছে। আমি যতটুকু জানি, আমি যতটুকু ঘাটাঘাটি করছি, হ্যাঁ, বাংলাদেশের অ্যাফিলিয়েশনে নাই, বাইরে গিয়ে কাজ করছে, ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারে পাবলিশ করছে। এই হইলো আমাদের রিসার্চের অবস্থা। আর আমরা সেখানে গর্ব করি যে আমরা উল্টায় ফেলছি, আমাদের নলেজ অনেক, আমরা অনেক কিছু পারি। তবে বাস্তবতা বাংলাদেশেও ভালো রিসার্চ হয়। যেমন আইসিডিডিআরবি থেকে কিন্তু কাজ করে একদম রিয়েল নেচারে যেটা, সেখানে ডক্টর শাহ ফারুক নামে একজন আছে, ওনার গ্রুপের স্টুডেন্টরা আইসিডিডিআরবি থেকে মাস্টার্স স্টুডেন্ট দিয়ে মনে হয় কাজ করায়, নেচারে পাবলিশ করছে। বুঝো কোন লেভেলের মানুষ হইলে, মানে তারা কতটা স্ট্রং রিসার্চ হইলে এই জিনিসগুলা করতে পারে। এই ঘটনা যদি বাংলাদেশে বসে একজন করে, আজকে টকে এসে আমি যদি তোমাকে বলি এইসব ঘটনা না বলে, তোমাকে আমি যদি শিখায় যাই যে কয়টা টাকা দিয়ে একটা কনফারেন্স পেপারে কোনোভাবে খালি পাবলিশ করো, তাইলেই হয়ে যাবে, এটা হইলে আমার কি লাভ বাবা? আমার তো মানে একজন, আমি একটু বলে দেই, মাইনুল স্যার যে এত রিসার্চ করে, তোমাদের অনেকের মনে হইতে পারে যে এই যে আমাদের স্যাররা যে আমাদেরকে দিয়ে এত রিসার্চ করায়, এত খাটায়, এত কোয়ালিটি মেনটেন করে, এটা হয়তো ওনাদের প্রমোশনে খুব কাজে লাগে। একটা খুব সহজ কথা বলি, প্রমোশনে এই যে এত রিসার্চ করতেছো, এই করতেছো, সেই করতেছো, এগুলির মাত্র অল্প একটা পয়েন্ট একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারের যোগ হয়। হ্যাঁ, এইখানে বাংলাদেশে তুমি যতই বস হও না কেন, তোমার নোবেল প্রাইজ পাইলেও ওই তোমারে ধরে নিয়ে 5-6 বছর একটা টাইম পিরিয়ড, 7 বছর এরকম টাইম পিরিয়ড আছে, তারপরে তোমাকে হয়তো প্রমোশন দেওয়ার কথা চিন্তা করবে। অথচ যেই মানুষগুলো এখানে কোনো রিসার্চও করতেছে না, চুপচাপ বসে আছে, স্টুডেন্টরা কি করতেছে না করতেছে এইসব লোড নিচ্ছে না, আমার বিশ্বাস মাইনুল স্যার প্রতিদিন 3টা বা রাত 4টার আগে ঘুমাইতে পারে না। কেন পারে না? কারণ হইতেছে গিয়ে এই যে তোমাদের কোয়ালিটির জন্য ওনার এই প্রমোশন কেরিয়ার এগুলিতে হয়তো এত কিছু কাজে লাগতেছে না, কিন্তু এগুলি কেন করতেছে? এক, দেশের প্রতি ভালোবাসা, সেকেন্ড এটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি। যখন একটা ভালো ভার্সিটির, ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের গুগল স্কলারটা কেমন হওয়া উচিত, ওনার গুগল স্কলারটা একবার দেখো, গর্বে বুক ভরে যাবে যে এই যে 2021-এ এতগুলা সে পাবলিশ করছে বাচ্চা কাচ্চা পোলাপাইনকে দিয়ে। সাজিদ ভাইয়েরটা দেখার চেষ্টা করো। এই হইল গিয়ে ব্যাপার। তোমাদের কেরিয়ারটা হয়তো আমাদের চেয়েও অনেক ভালো হবে। 8:53 বেজে গেছে। লাস্ট যেহেতু আজকে ঢাকা ভার্সিটির এখানে লেকচারটা দিচ্ছি, একটু চেষ্টা করি আমি ঢাকা ভার্সিটির সাথে আমার যে রিসার্চটা ছিল সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। মাইনুল স্যার দেখা যাচ্ছে কি? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, রাইট? হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি সিটে আমাদের এই আর্টিকেলটা পাবলিশ হয়েছিল। তো এখানে ফার্স্ট অথরই কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটির তোমাদের ডিপার্টমেন্টের, তারপরে থার্ড অথর হচ্ছে তোমাদের ডিপার্টমেন্টের, এ হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির, আমিও রাইভি হচ্ছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির। তো আমি এই আর্টিকেলটা হচ্ছে গিয়ে সুপারভাইজ করছিলাম। আমি একটু বলি, অবশ্যই তোমরা থিওরিটিক্যালি স্ট্রং হও, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু সাথে সাথে আরেকটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে সিমুলেশন গুলা করা হয়েছে, আমি একটু সিমুলেশন রেজাল্ট গুলা, এটা কিন্তু লুমেরিক্যাল এফডিটিডি সফটওয়্যার দিয়ে করা হয়েছে, এবং কমসোল মাল্টিফিজিক্স, লুমেরিক্যাল এফডিটিডি, এই সফটওয়্যার গুলাতে কিছুটা হলেও দক্ষতা লাগবে নিজের সিভিতে। এবং প্রফেসরকে যখন মেইল করবা, তুমি যদি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চও করতে চাও, স্টিল তুমি যদি এই সফটওয়্যার গুলা পারো, এই ব্যাপারগুলো একটু বলার বা ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবা যে এই জিনিসগুলা তুমি পারো। কেন? কারণ একটা এক্সপেরিমেন্ট করার আগে অনেক ক্ষেত্রেই সিমুলেশন করে দেখা হয়। আমার সব জার্নাল এখনো পর্যন্ত, আমার 33টা জার্নাল পাবলিশ হয়েছে, সবই সিমুলেশন বেস জার্নাল। যারা এক্সপেরিমেন্ট করে স্টিল তাদেরও জার্নাল গুলাতে সিমুলেশন লাগে। সো যারা অপটিক্স এবং ফটোনিক্সে কাজ করতেছো, তারা কমসোল মাল্টিফিজিক্স, লুমেরিক্যাল এফডিটিডি, আর যদি অ্যান্টেনা নিয়ে কাজ করে থাকো, সিএসটি মাইক্রোওয়েভ স্টুডিও, এই ধরনের সফটওয়্যার গুলো একটু নিজের তাগিদে শিখার চেষ্টা করবা। সাথে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটিটা যেন গ্রো করে, যে এখানে প্রচুর ম্যাথ আছে,
এই অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটিটা গ্রো করার জন্য এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম কোর্সটা ক্লাসে পড়ানো হয়, কাল কি, গ্রেডিয়েন্ট কি, ডাইভারজেন্স কি, স্টোকস থিওরেম, এই জিনিসগুলাই যদি বেসিক জিনিসটাই যদি ক্লিয়ার না থাকে, তাইলে তুমি নতুন থিওরি ডেভেলপ করবা কিভাবে? আমি কিন্তু বুয়েটে থাকতে জাস্ট হয়তো ম্যাথ প্র্যাকটিস করে পাস করে গেছিলাম, A+ পাইছিলাম এই কোর্সে, কিন্তু এই জিনিসগুলা রিয়েলি বুঝার জন্য অনেক চেষ্টা করছি পরবর্তীতে। এবং আমার যে রিসেন্ট বইটা আজকে দেখলাম কামরুল হাসান মামুন স্যার ঢাকা ইউনিভার্সিটির আমার বইটাকে প্রশংসা করে অলরেডি একটা স্ট্যাটাসও দিচ্ছেন। তো এই যে এত বড় মাপের একজন মানুষ এই এরকম একটা স্ট্যাটাস দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই ওনার কাছে ভালো লাগছে বলে। তবে বইটা কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে টার্গেট করে লেখা হয়েছে, প্রতিটা পয়েন্টে পয়েন্টে আমাদের স্টুডেন্টরা যাতে এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের যে ইকুয়েশন গুলো আছে এগুলির ফিজিক্যাল মিনিং কে সহজভাবে বুঝতে পারে, আমি সেই চেষ্টা করেই বইটা লেখার চেষ্টা করছি। আমাদেরকে যেটা ফিল করতে হবে, অনেক পলিটিক্স হইছে, অনেক কিছু হইছে। 1971 সেই 50 বছর আগে আমরা স্বাধীন হইছি। পলিটিক্স করলে হয়তো ক্যারিয়ারে অনেক আগানো যায়, অনেক টাকা পয়সা আসতে পারে, কিন্তু মরে যাওয়ার পর আমাদের বেঁচে থাকবে কোন জিনিসগুলা? এই যে আমাদের যে ফ্যাকাল্টি মেম্বার গুলা এরকম কিছু সুন্দর ভালো ভালো স্টুডেন্টদেরকে তৈরি করার চেষ্টা করছে। আমাদের জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে মামুন স্যার আছে, এ মামুন স্যার, ওনার সাইটেশন সংখ্যা 15,000-এর উপরে, ফিজিক্সে কাজ করে। সালেহ হাসান নাকিব স্যার আছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে, এখন নিয়মিত টপ জার্নালে পাবলিশ করতেছে। তো এই মানুষগুলা তো বুড়া হয়ে গেছে, এই মানুষগুলা আমাদের চেয়ে অনেক প্রবীণ। তো ওনারাই যদি সারা জীবন শুধু ভালো কাজ করে, আর আমরা নতুনরা যারা আসবো তারা যদি দেখি যে অনেকেই রিসার্চ করে না, আমাদের সিনিয়ররা অনেকেই ঘুমায় আছে, তাই বলে আমরা রিসার্চ করা অফ করে দিব, এরকম করলে বাংলাদেশ কখনো আগাবে না। মনের মধ্যে সাহস রাখতে হবে, আমাদের স্টুডেন্টদেরও একটু বুঝতে হবে যে তোমার যদি এইখানে 5টা জার্নাল টপ জায়গায় পাবলিশ হয়ে যায়, তারপর তুমি যদি কিউএস র্যাঙ্কিং এ 300 নম্বর ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করো, 400 নম্বর ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করো, তাহলে কি তোমার নিজের প্রতি তুমি সুবিচার করলা? এবং আমি এমন স্টুডেন্টদেরকে চিনি যারা আন্ডারগ্রেডে নিজেরা তাদের সুপারভাইজার কিছুই দেখে নাই, খুব ভালো কাজ করছে, সেই কাজটাকে নিয়ে প্রিডেটরি জার্নালে তারা পাবলিশ করছে। কারণ কি, প্রিডেটরি জার্নাল থেকে নিয়মিত মানুষজনের কাছে মেইল আসে, স্টুডেন্টদের কাছে, ফ্যাকাল্টি মেম্বারের কাছে, আপনারা এখানে জার্নাল দেন, 7 দিনের মধ্যে জার্নাল পাবলিশ করে দিব, এই কয়টা টাকা লাগবে, তাইলেই আপনাদের জার্নাল পাবলিশ হয়ে যাবে। এই সব ফাঁদে পড়িও না। তোমার আশেপাশের অনেক বন্ধু এরকম জায়গায় পাবলিশ করবে, পাবলিশ করার পর তোমাকে বলবে 1 বছর ধরে কাজ করে কিছু পাবলিশ করতে পারে নাই, আবার বড় বড় কথা বলে। এগুলি কান দিয়ে শুনবা, অন্য কান দিয়ে বের করবা। তোমার সুপারভাইজার আছে, সে তোমাকে একটা গাইড দিতেছে, অন্যান্য তোমার যদি সুপারভাইজার তোমাকে প্রপারলি গাইডেন্স নাও দেয়, প্রয়োজনে সিনিয়র ভাইয়াদের সাথে কথা বলো। আমি কিন্তু আবারও বলতেছি, যদিও খারাপ শোনায়, বাইরে তুমি যদি স্কলারশিপ পাও, সেই টাকাটার পরিমাণটা কিন্তু 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ টাকার মতো, তোমার টিউশন ফিও মাফ হয়ে যাচ্ছে। তোমার যদি বাসা থেকে অনেক প্রেসার দিতে থাকে যে বিসিএস দিবা, বিসিএস দিবা, বিসিএস দিবা, তোমার যদি মনের মধ্যে ইচ্ছা থাকে তোমার সায়েন্টিস্ট হবো, সায়েন্টিস্ট হবো, সায়েন্টিস্ট হবো, তুমি একটু চেষ্টা করো, তুমি বাসায় এটা বুঝানোর চেষ্টা করো যে আমি আমার যে স্যারের সাথে কাজ করতেছি, ওনার এই স্টুডেন্টরা এরকম টপ ভার্সিটিতে গেছে, আমি পিএইচডি করতে চাই, আমি আরো এডুকেটেড হইতে চাই, এডুকেটেড হয়ে একদিন আমি এইটার ওয়ার্ল্ড সায়েন্সে কন্ট্রিবিউশন রাখতে চাই, অথবা বাংলাদেশে ব্যাক করে বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমের যে খারাপ অবস্থা এইটাকে আমি চেঞ্জ করার চেষ্টা করব। এই ব্যাপারগুলা বাপ মাকে বুঝায় বলার চেষ্টা করো। যেমন রাইভির ক্ষেত্রে আমি এই সমস্যাটা ফেস করছিলাম, ওকে দিয়ে আমি এই কথাগুলোর বাসায় পাস করাইছিলাম। এই কথাগুলা সবার কাছে আজকে আমি পৌঁছায় দিতে পারলাম। অনেক মানুষজন হয়তো আমার উপরে অনেক কারণে খেপা থাকতে পারে, কারণ এই যে আমি একদম ডাইরেক্টলি কথাবার্তা বলি, কিন্তু আমার কিন্তু মনের মধ্যে কিছু নাই, আমার নিজেকে বস প্রমাণেরও কিছু নাই। আমাদের রিসার্চের অবস্থা আসলে এত খারাপ, এইখানটায় বস হওয়ার কিছু নাই। এইখানটায় বরং আমি বললাম না যে আমাদের সবাইকে মিলে চেষ্টা করতে হবে, সব ভার্সিটি গুলাকে মিলে যদি আমরা করতে পারি, তাইলেই একদিন দেখা যাবে যে বাংলাদেশকেও ওই বাইরের রিসার্চাররা কিছুটা হলেও পাত্তা দিচ্ছে, আমাদের সুপারভাইজারদের রিকমেন্ডেশন লেটারকে ভ্যালু দিবে। এখন যদি সারা জীবন শুধু কনফারেন্স পেপার, যে কনফারেন্স পেপার কেউ পড়েও দেখে না, সাইটও করে না, এরকম জিনিসই আমাদের পাবলিশ করার শুধু টার্গেট থাকে, তাইলে মানে আমার এই ধরনের টক নিজের কাঁধে এত মানে গালিগালাজ খাওয়ার আর দরকার নাই। আমি মনে হয় আমার যে বক্তব্যটা সেটা প্রপারলি বুঝাইতে পারছি। এবং আরেকটা ব্যাপার বলবো, আমাদের কমিউনাল হওয়া যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম এই বিষয়টা আমাদের দেশে কিন্তু অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার এই বিষয়গুলা কমিউনাল হয়ে যায়, এগুলি করা যাবে না। আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টদের মধ্যে হিন্দু আছে,
মুসলমান আছে, আমাদেরকে সবাই মিলে কাজ করতে হবে। আমাদের মেইন পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। হ্যাঁ, এইটা যখন আমরা ওয়ার্ল্ডে আমাদের রিসার্চের মাধ্যমে এস্টাবলিশ করতে পারবো, ওইটা ওই বংশোদ্ভূত বাংলাদেশী দিয়ে না, বংশোদ্ভূত বাংলাদেশী দিয়ে করে লাভ নাই। বাংলাদেশে বসে বিদেশ থেকে শিখে আসছো, ওই প্রসেস বাংলাদেশে কাজে লাগাও, একদিন বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে। যেমন বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট নিয়ে আমাদের একটা রিসার্চ আছে, ওখানটা আমরা মেশিন লার্নিং এর আইডিয়া ইউজ করছি। সেটা দিয়ে আমরা কিভাবে হইতেছে গিয়ে মার্কেট ফল করতে পারে ফিউচারে, এটা প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করছি, এবং এটা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর 3.5 মতো একটা জার্নালে পাবলিশ হয়েছে। এই জিনিসগুলা করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন বাংলাদেশে অ্যাপ্লাইড রিসার্চও করতে হবে, ফান্ডামেন্টাল রিসার্চও করতে হবে। মেইন কথা রিসার্চের কোয়ালিটি মেনটেন করতে হবে। থ্যাংক ইউ। আমি এভাবেই শেষ করতেছি। অনেক সময় নিয়ে ফেললাম, 9টা পর্যন্ত আমার টাইম ছিল, 9:01 বেজে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমি খুবই সরি এই কারণে। হয়তো মানুষজনের মেজাজ আরেকটু খারাপ হয়েছে, বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলা চলতেছিল, বাট একটু বড় হয়ে গেল, আমি এই জন্য ক্ষমা প্রার্থী। মাইনুল স্যার, আমি মনে হয় এখানে শেষ করতে পারি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মাহাদি। আই থিংক আমরা কিছু কোয়েশ্চেন্স নিতে পারি। আমাদের সাথে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শামীমা চৌধুরী ম্যাডাম। সো ম্যাডাম অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে কোয়েশ্চেনের জন্য হ্যান্ড রেজ করেছেন। সো ম্যাডাম যদি কিছু বলেন। Thank you, Mainul, for this wonderful talk. যদিও প্রথম টকের আমি কিছুটা মিস করেছি, বাট বোথ দ্য স্পিকারের যে দেশপ্রেম দেখলাম আমি ইন রিসার্চ অ্যান্ড একাডেমিক এন্ডিভিয়ার্স, খুবই প্রশংসাযোগ্য। both of them came back, including you. You did very good work. And তোমরা যাদের কথা বলা হয়েছে, আমি একটা কারণে হাত তুলেছি। মেহেদি রহমান একটু আগে PRL এর কথা বললো। Oh, he doesn't know me, but I know him through my student Dastubi. I heard his name many times. So PRL এ আমাদের কারো ডাইরেক্ট পাবলিকেশন ফিজিক্সের নাই বাংলাদেশে। ফিজিক্যাল রিভিউ ABC তে আছে, B তে আছে, কিন্তু PRL এর রিভিউয়ার আছেন একজন। সেটা জাস্ট তোমাদের কমিউনিকেট করার জন্য আমি বলছি। একটু আগে ডক্টর A মামুনের কথা বলা হয়েছে। He has been appointed as a regular reviewer of PRL in 2019, just to convey this message. আমি কথা বললাম। Thank you, Mani. আমার কথা বলা শেষ হয়ে গেছে। তোমার টাইম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর আমরা হয়তো সময় শেষ হয়ে এসছে। সো রেজওয়ানুল ইসলাম, কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। সেটা হচ্ছে যে আমি থার্ড ইয়ার থেকে আমি ঢাকা প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমি কিছুদিন আগে আমার গ্রাজুয়েশন শেষ করি আর কি। আমি এখন গ্রামে অবস্থান করছি। আমার বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। আমি নেটওয়ার্কে খুব সমস্যার মধ্যে থেকেও তারপরে আমি কথা বলছি এখানে। আর সবাই খেলা টেলা দেখছে, তো সো কিছু মনে করবেন না যদি বাইরে থেকে কোনো সাউন্ড আসে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটা যে আমি আমার থার্ড ইয়ারে কিছু কাজ করার পরে আমি 3টা আর্টিকেল কনফারেন্সে পাবলিশ করি। তারপরে আমার প্রফেসর চলে যান হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে। আমি খুবই সমস্যার মধ্যে পড়ে যাই যে আমি এখনো পর্যন্ত কোনো প্রফেসর ম্যানেজ করতে পারিনি। এখন যেটা সমস্যা হচ্ছে যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, যেমন কুয়েটে একটা গ্রুপ আছে, বুয়েটে আনিস স্যার একটা রিসার্চ গ্রুপ আছে ফটোনিক্সের। তারপর হচ্ছে যে আজকে টক দিলেন দুজন, এনারা দুজন। আমি মাহাদি স্যারের হচ্ছে যে লিঙ্কডইনে ওনার পোস্ট দেখেছিলাম। তো বিষয়টা হচ্ছে যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ভেতরে সবাই আমাদের বাংলাদেশে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির ভেতরে স্টুডেন্টরা, মানে মাহাদি স্যার হয়তোবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেশন করে কাজ করছেন, বা NSCU স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করছেন, বুয়েটের টিচাররা বুয়েটের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু সমস্যা থেকে যায় আমি যখন ডুয়েটের, কিন্তু আমার কোনো প্রফেসর না, আমি খুঁজছি যে কোন একজন প্রফেসরের সাথে যে কাজ করা যায়। তো এরকম কোনো অপরচুনিটি যদি তৈরি করা যায়, যে কোনো স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করে বা হচ্ছে যে কারো কোনো একজন টিচারের রেকমেন্ডেশন নিয়ে কোনো টিচারের আন্ডারে যদি কাজ করতে পারে, এটা হলে হয়তো বা আমার মতো অনেক রেজওয়ানের জন্য একটু উপকার হবে, যে আমি কিছু শিখতে পারবো। আমি শেখার চেষ্টা করি। পাবলিকেশন অনেক পরের কথা, আমি হয়তো বা অত বেশি ইয়ে না, তো আমি কিছু শিখতে পারবো। এটার একটা প্রয়াস রেখে যাচ্ছি আপনাদের কাছে। আরেকটা বিষয় একটু ইয়ে করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে কোনোভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট মাস্টার্স কোর্স আছে,
অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের, তো কোনোভাবে কি কোনো ডিপ্লোমা কোর্স কি চালু করা যায়, যে কোর্সগুলোতে 6 মাস বা 1 বছরের কোর্স, কিছু ইলেকটিভ কোর্স নিয়ে হচ্ছে যে এই অপটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে বা ফটোনিক্স নিয়ে কাজ করার কোনো কি থাকবে, এরকম কোনো অপরচুনিটি তৈরি করা যায় কিনা? আপনাদের প্রতি আমার এই প্রশ্ন, দুইটা প্রশ্ন রাখি আমার কাছে। আচ্ছা, আমাদের স্পিকারদের মধ্যে যদি কেউ অ্যান্সার দিতে চান, সেকেন্ড প্রশ্নটার উত্তর আমি দিতে পারি, যে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো প্রস্তাব। বর্তমানে আসলে এরকম কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই যে একটা ইলেকটিভ কোর্সের মাধ্যমে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করার সুযোগ ফিজিক্সে বা ট্রিপলিতে, এরকম কোনো অপশন এই মুহূর্তে নেই। বাট হয়তো বা ভবিষ্যতে এটা আমরা চিন্তা করতে পারি। আর তোমার যে প্রথম প্রশ্নটা ছিল সেই ব্যাপারে যদি আমাদের স্পিকাররা কেউ কিছু বলেন, তো আমরা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করব আসলে, আর হয়তো একটা বা দুটো প্রশ্ন নিতে পারি। আচ্ছা, আমি কিছু অ্যাড করতে পারি। আসলে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদেরও মানে প্রধান দায়বদ্ধতাটা থাকে নিজেদের ডিপার্টমেন্টের বা ইউনিভার্সিটির যে স্টুডেন্ট তাদের প্রতি। সো তাদের আমার যেমন মাস্টার্সের স্টুডেন্ট সুপারভাইজ করতে হয়, আন্ডার গ্রাজুয়েট গ্রুপ সুপারভাইজ করতে হয়। সো আমার যেটা সাজেশন হবে যে এমনি বুয়েট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুই জায়গায় পোস্ট গ্রাজুয়েট মানে অপরচুনিটি আছে। সো ওখানে যদি তোমার আন্ডার গ্রাজুয়েটের পর মাস্টার্সে অ্যাডমিশন চেষ্টা করো, হয়তো অ্যাডমিশন পাও, তখন ওই ফর্মালি আমাদের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড হলে এই রিসার্চের প্রয়াসটা করাটা ইজিয়ার হয় আর কি। তো এমনিতে মানে যেটা হয় যে আমাদের লিমিটেড রিসোর্সে এমনি একটু ওভারওয়েলমিং অবস্থা হয়। সো ফর্মালি কোনো রিসার্চ কোলাবোরেশনে যাওয়া আনলেস কোনো ফ্যাকাল্টি মেম্বারের সাথে হয়, এটা ডাইরেক্টলি স্টুডেন্ট লেভেল থেকে করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয় আর কি। বাট মাহাদি আই গেস মানে আরো কিছু অ্যাড করতে পারো এখানে। থ্যাংক ইউ সাজিদ ভাই, মাইনুল স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি সাজিদ ভাইয়ের সাথে 100% একমত। যেটা হইছে, আমরা আসলে বাংলাদেশে আসার পর যে মানুষগুলা রিসার্চ করি, আমরা হয়তো প্রতিদিন দেখা যায় যে রাত 2টা-3টার সময় ঘুমাচ্ছি। কারণ কি, আমাদের গ্রুপগুলা একটা সময় যে অনেক বড় হয়ে যায়। 2-3 বছর কাজ করার পর, 4 বছর কাজ করার পর যখন স্টুডেন্টরা বুঝে যে এই মানুষগুলা আসলেই রিসার্চ পারে, এদের রিসার্চ গ্রুপগুলো আস্তে আস্তে এমন বড় হয়, আমরা আর অন্যদিকে কোয়ালিটি মেনটেন করতে গেলে আমাদের টাফ হয়। যেটা হয়, কেউ যদি ফর্মালি কোথাও মাস্টার্স স্টুডেন্ট হয় বা তার ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ওইখানকার ফ্যাকাল্টি মেম্বার আমাদেরকে ডাইরেক্টলি কোলাবোরেট করতে বলে, অফিসিয়াল মেইল করে, সেক্ষেত্রে আমরা একটা চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু যদি এরকম হঠাৎ করে রিসার্চ করতে এসে রিসার্চ করতে চায়, শুরুর দিকে আমি এই কাজগুলো করতাম, তখন আমার রিসার্চ গ্রুপটা ছোট ছিল। কিন্তু এখন আমাদের বড় হওয়ার কারণে আমাদের অনেকেই চাইলেও এরকম ভাবে আমরা স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে পারি না। তবে একটা ব্যাপার আছে, অনেক ক্ষেত্রেই লেকচারার লেভেলে যে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা থাকে তারা কিন্তু অনেক সময় ফ্রি থাকে এবং তারা রিসার্চে বেশ আগ্রহী থাকে। যদি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদেরকে অ্যাভেলেবল না পাওয়া যায়, লেকচারারদেরকে একটু নক করে দেখা যেতে পারে। হ্যাঁ, সেটা তোমার রিসার্চ লাইনের সাথে যদি মিলে যায়, এরকম কোন রিসার্চ ফ্যাকাল্টি মেম্বার যদি রিসার্চ করে, তাকে তুমি লেকচারারও সে যদি হয়, তাকে যদি অ্যাপ্রোচ করা হয় যে স্যার আমি আপনার সাথে রিসার্চ করতে চাই এই টপিকে, সে যদি এটাতে রাজি থাকে, তাহলে হোয়াই নট। এটা হচ্ছে আমার দিক দিয়ে সলিউশন। আর সাজিদ ভাইয়ের সাথে আমি 100% একমত। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর সাজিদ এন্ড ডক্টর মাহাদি। এরপরে আমাদের সাথে আছেন আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জুনাইবুর রশিদ। সো স্যার, আপনার কোশ্চেনটা। থ্যাংক ইউ মাইনুল ফর অর্গানাইজিং দিস ইভেন্ট। ঠিক আছে, ডক্টর সাজিদ এবং ডক্টর মাহাদির টক শুনলাম, পুরোটাতে ছিলাম যতটুকু পারছি। আসলে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমি ভাবছিলাম যে সব মানে বুয়েটের বা নর্সাতে সবাই বুঝি সাজিদের মতোই অনেক গুছানো, ঠিক আছে, কিন্তু মাহাদিকে দেখে আমার ভালো লাগলো কিছুটা, যে আমার মতো আরো কিছু লোকজন আছে যারা এরকম ইনফরমালি খুব সুন্দর করে অনেকটা ওয়াজ মাহফিলের মতো করে স্টুডেন্টদের বুঝায়। দ্যাটস গুড। ঠিক আছে, সামটাইমস ইটস নেসেসারি, ইউ নো। ঠিক আছে, আর একটা জিনিস হচ্ছে, দুইজন স্পিকারকে আমি ফেসবুক বা ইয়েতে দেখি, তো ওখানে আর একটু বেশি মানে ইয়ে লাগে, কিন্তু এখানে আমাকে দেখে মনে হলো দে আর নট সো ওল্ড এনাফ। ঠিক আছে, দ্যাটস গুড। আচ্ছা, এখন আসি যে টকের বিষয়, সেটা হচ্ছে যে ডক্টর সাজিদ যেটা বললো যে ফ্যাব্রিকেশন যেগুলি করে যে ন্যানো ল্যাবগুলিতে, ওখানে কিন্তু এই ফ্যাব্রিকেশন হ্যালো ইল্ড থাকে খুবই কম। ঠিক আছে, আসলে হয়ে যায়। এই জিনিসটা নিয়ে একটা কমেন্ট করলে মনে ভালো হতো, যে হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ টু ফ্যাব্রিকেট ওয়ান
মানে স্যাম্পল এন্ড দেন টু ক্যারেক্টারাইজ বেসিক্যালি মানে স্যাম্পলটা তৈরি করাটাই বেশি কঠিন এই ধরনের স্ট্রাকচার গুলো। আর ডক্টর মাহাদি যেটা বললো একটা জায়গায় যে একটা কম্পারিজন না ডক্টর সাজিদ একটা কম্পারিজন দিল যে অ্যানুয়াল কস্ট, যে একটা ক্লিন রুম অ্যানুয়াল কস্ট না মানে একটা ক্লিন রুম বানাতে কিরকম কস্ট হয় এরকম একটা কম্পারিজন মনে ছিল, তাই না? জি স্যার, একটা জি স্যার, ছিল। $174 মিলিয়ন আর কি বার্টন ওইটার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিই, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাজেট হচ্ছে 6,00,000 কোটি টাকা, আর জার্মানি বিএমডব্লিউ কোম্পানি অ্যানুয়াল সেল তার থেকে বেশি একটা কোম্পানি, ঠিক আছে? এই জন্য আমি আসলে ওই জিনিসগুলি বলি না স্টুডেন্টদের, দেখো কম্পারিজন বা কম্পারেবল শব্দটা আসলে আমাদের এখন আমরা ওই লেভেলে যাইনি, ঠিক আছে? তবে মাঝে মাঝে এই ধরনের ভ্যালু দিলে ওরা বুঝতে পারে যে ওয়্যার উই আর, দ্যাটস গুড। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তার আমি আর জাস্ট দুটা প্রশ্ন তো নিতে পারবো। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওএস এর প্রেসিডেন্ট সারা সিনথিয়া হ্যান্ড রেজ করেছে। সারা, কোনো কোয়েশ্চেন আছে তোমার? জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই সাজিদ স্যার এবং মাহাদি স্যারকে অনেক থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি, খুবই ইন্টারেস্টিং এন্ড ইনফরমেটিভ একটা সেশন ছিল। তো আমার কোয়েশ্চেনটা প্রবাবলি একটু স্পেসিফিক হবে, আর কোয়েশ্চেনটা সাজিদ স্যারের জন্য। স্যার, আপনার ওই টি গ্রেডিং বেস বায়োসেন্সরে দুইটা রিজন দেখেছিলাম। সো দুইটা রিজনে কি আমরা সাইমালটেনিয়াসলি অ্যানালাইট ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো? আর যদি করে থাকতে পারি তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে কোন রিজনটা অ্যাক্টিভ? থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। সো ওখানে দুইটা আলাদা আলাদা চ্যানেল, হ্যাঁ আইডিয়া ওইটাই যে দুইটা চ্যানেলের মানে টি এর উপরের অংশে অ্যানালাইট 1 এবং ভিতরের যে গ্রেটিংটা সেখানে অ্যানালাইট 2 সেটা ফ্লো করার কথা। সো এটার দেখে আমি স্লাইড শেয়ার করে দেখাতে পারি কিনা। আমাদের আইডিয়া যেটা ছিল যে দুইটার জন্য রেজোনেন্সের রিজিয়ন কমপ্লিটলি আলাদা থাকে আর কি। সো এখানে কোথায় গেল, ডিপেন্ডিং যে অ্যানালিট 1 এবং 2 সেটার জন্য মানে দুটা ডিস্টিংক্টিভলি আলাদা রেজোনেন্স আসে। এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে মোড 1 এবং এটা মোড 2। সো সেই দুইটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে ডিস্টিংগুইশ করা যায়। আচ্ছা, তাহলে আমরা মানে সাইমালটেনিয়াসলি ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো মানে অ্যানালাইজ। রাইট, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ওকে, আচ্ছা, আর কোন কোয়েশ্চেন কি আছে? এনিওয়ান এলস? আচ্ছা, কারো যদি কোয়েশ্চেন থেকে না থাকে তাহলে আমার জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের আসলে অপটিক্স এবং ফোটনিক্স ফিল্ডে এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করা হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং অ্যান্ড ডিফিকাল্ট। তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেকেই যাদের আমরা এক্সপেরিমেন্টাল মোস্টলি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, আমার নিজেরও এক্সপেরিমেন্টাল ব্যাকগ্রাউন্ড, সাজিদও এক্সপেরিমেন্টালি কাজ করেছে ম্যাক্সিমাম। তো আমরা দেশে এসে অনেকে সিমুলেশনে কাজ করছি, কিন্তু এক ধরনের পারসেপশন কাজ করে বাংলাদেশে, সেটা হচ্ছে অনেকের মধ্যেই দেখা যায় যে রিয়েল রিসার্চ হচ্ছে মানে ঠিক আছে যে এক্সপেরিমেন্ট, কিন্তু আমি যদি সিমুলেশনে কাজ করে আমি যদি মেবি যে জার্নাল আমি এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করে যেখানে পাবলিশ করছি সেই একই লেভেলের জার্নালে আমি যদি সিমুলেশন কাজ পাবলিশ করতে পারি বা তার থেকেও বেটার জার্নালে করতে পারি, তাহলে সেই প্রুফ করে যে আসলে না, সিমুলেশন কাজের আসলে একটা ডেফিনেটলি ভ্যালু আছে। সো এই বিষয়ে যদি ডক্টর সাজিদ বা ডক্টর মাহাদি একটু কমেন্ট করতেন যে অনেকে এই পারসেপশনটা যে রিসার্চ only experimental research has credibility, simulation research has no credibility. So মানে এটা নিয়ে যদি একটু কমেন্ট করা যেত। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। প্রথমত মানে আরেকটা জিনিস আমি একটু মাহাদির সাথে রিয়েলি একমত পোষণ করি যে এই কালচারটা মানে এখন নাম্বার অফ কনফারেন্স অনেক বেশি এবং মানে এই প্রতি মাসে একটা বা 6 মাসে একটা পেপার পাবলিশ করা যেটা সো কল্ড পাবলিকেশন ইয়ে করা, এটার ট্রেন্ড
জিনিসটা বেশ ডিস্টার্বিং আমাদের দেশের জন্য, এবং এটার যেটা আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি সবসময় বলি যে এই একটা পাবলিকেশন যখন পাবলিশ করবে, ইটস পার্ট অফ ইউ ফর গুড অর ব্যাড। মানে তুমি যদি বিদেশে গিয়ে টেনিউর ট্র্যাক ফ্যাকাল্টিও হবে, তাও তোমার এই পাবলিকেশনটাকে সারা জীবন বহন করে যাবে। সো প্রথমত ইয়াং রিসার্চারদের যেটা চিন্তা করতে হবে যে কোয়ালিটিতে অ্যাটলিস্ট যাতে আনকম্প্রোমাইজিং থাকা যায়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কোয়ালিটির ইন্টিগ্রিটিটা থাকতে, এবং মানে সায়েন্টিফিক এথিক্স এবং ইন্টিগ্রিটি এটা যাতে বজায় থাকে, যে মানে কোয়ালিটি, হাই কোয়ালিটি পাবলিকেশন করা। সো রিগার্ডিং এই এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক, এটা একটু আমার জন্য ফ্রাস্ট্রেটিং। মানে জাস্ট আমি রিসেন্টলি পিএইচডি করে ব্যাক করছি, এটা আমার এখনো কোনো ল্যাবে কোনো একটা সিম্পল রেজাল্ট বা কিছু করা যায় না এটা। সো এটার একটা মেজর ড্রব্যাক যেটা আমার মনে হয় যে ভালো জার্নাল যদি হয়, মানে আপনার যেমন রিসেন্টলি আমরা ফোটনিক্স রিসার্চ একটা পেপার সাবমিট করেছি, ওরা ইনস্ট্যান্টলি ওটা এডিটর লেভেল থেকে রিজেক্ট করে দিয়েছে, যে ওদের পলিসি হচ্ছে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট ছাড়া ওরা পাবলিশ করবে না। সো এমনিতে পিওরলি সিমুলেশন বেসড রিসার্চ যদি হয়, সেটাকে মানে একটু লেস সিরিয়াসলি দেখে এক্সপেরিমেন্টাল কমিউনিটিতে, যেহেতু আমি পিএইচডি তে ছিলাম প্রফেসর ভ্লাদিমির শালায়েভ এবং আলেকজান্ডার বোলটেসেভা গ্রুপের সাথে। সো ওনারা একটু, যেমন আন্দ্রিয়া আলুর কথা মাহাদি বলল, তো তাদের রিসার্চ পেপারই দেখে একটু কমিক্যালি আমাদের গ্রুপ থেকে দেখতো যে আচ্ছা ওরা তো মানে এরকম কোন একটা মানে উইয়ার্ড জিনিস দিছে যেটা জীবনেও মানে ফ্যাব্রিকেট করা সম্ভব হবে না। তো এভাবে করে আমরা দেখতাম। তো ওই দিক থেকে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। এখন বাংলাদেশে আমাদের স্টিল এটা মানে আমাদের উই হ্যাভ টু স্টার্ট সামওয়্যার, নাহলে তো আমাদের বসে ওইটাই বলতে হবে, পলিটিক্স করতে হবে যে আমাদের রিসার্চের ফান্ড নাই, কেন নাই, এরকম করে কোথাও পোস্ট দিয়ে দিলাম বিরাট করে যে সেটা করতে হবে। সো স্টার্টিং পার্ট হিসেবে আমার মনে হয় সিমুলেশন ইজ এ গুড ওয়ে, যেহেতু আমাদের মানে উই হ্যাভ টু স্টার্ট সামওয়্যার, আমাদের সিমুলেশন দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। বাট ইভেনচুয়ালি আমার মনে হয় এটা আমাদের ইয়াং ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আছে, আমাদের চিন্তা করে যে কিভাবে আমাদের এই এক্সপেরিমেন্টাল ক্যাপাসিটিটা গ্রো করা যায়, এটা মানে মেবি 5 ইয়ার্স প্ল্যান নিয়ে আমাদের আস্তে আস্তে আগাতে হবে, যাতে মেবি আমরা যদি যেখানে কোলাবোরেশনটা খুব কাজে লাগবে, যে আমরা যদি 5টা ইকুইপমেন্ট 5 জনও কিনতে পারি, এটা সেট অফ এক্সপেরিমেন্টস আমরা করতে পারি, মেবি আমরা তখন আমরা যদি এখন ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর 4 এর জার্নালে পাবলিশ করতে পারি, তখন হয়তো ওই লাইফ সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশন বা এরকম মানে আরো ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর 10 প্লাস জার্নাল টার্গেট করে পাবলিশ করতে পারবো। তো এটা আমার মানে ভিশন, ওইটার পার্ট হিসাবে আসলে এই ওএসএ যেটা মানে বাংলাদেশ সেকশন, এটা আমি স্টার্ট করছিলাম যাতে অপটিক্স এর রিসার্চার যারা আছে তাদেরকে আমরা একসাথে পাওয়ার একটা প্ল্যাটফর্ম পাই। তো আমি অ্যাকচুয়ালি মাহাদিকেও কন্ট্যাক্ট করেছিলাম এটাতে পার্ট হতে, তো মাহাদি বলছিল বই লেখার জন্য তখন বিজি ছিল, তো হোপফুলি ওকেও ভবিষ্যতে পাবো। আর মাইনুল ভাই তো মানে ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য অ্যাসোসিয়েশন। সো হোপফুলি এটা আমরা যদি এখন স্টার্ট করি, মেবি 5 ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন আমরা ওরকম একটু এক্সপেরিমেন্টাল ক্যাপাসিটি গ্রো করতে পারবো। আর একজন স্যার যেটা বললেন যে ফ্যাব্রিকেশন, এটা অবশ্যই আমাদের এই রিয়ালিটিটা মানতে হবে যে আমাদের আমরা ডেভেলপিং নেশন। সো পার্ডু বা এনএসএফ এর যেরকম ফান্ডিং রিসার্চের হবে, সেরকম পর্যায়ে আমাদের দেশের ফান্ডিং আমরা এক্সপেক্টও করতে পারবো না। বাট মেবি আমরা মানে সিম্পল ফ্রি স্পেস এক্সপেরিমেন্ট বা এগুলি কিছু দিয়ে হয়তো স্টার্ট করতে পারি, এবং পাশাপাশি আমাদের দেশের জন্য অ্যাপ্লিকেবল প্রবলেমে যদি আমরা এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ দেখাতে পারি এবং আউটপুট দেখাতে পারি, আস্তে আস্তে হয়তো এই কালচারটা চেঞ্জ হবে। তো এটার মানে রিসার্চের কালচার এখন বাংলাদেশে যেটা, এটা হয়তো আজ থেকে 10 বছর বা 20 বছর আগে ডিফারেন্ট ছিল। তো এটা যদি আমরা চেঞ্জ ফর দ্য বেটার করতে পারি ভবিষ্যতে, এটা আস্তে আস্তে হয়তো এই ক্যাপাসিটি গুলি আমাদের ফিউচার একাডেমিক ফিউচার জেনারেশন এটা সুযোগ ভোগ করতে পারবে। সো থ্যাংক ইউ ভাইয়া। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সাজিদ। আই থিংক এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে, যে কোলাবোরেশন এর যে অ্যাসপেক্টটা আমরা যদি ভাবে চিন্তা করি, যেহেতু আমাদের রিসোর্স লিমিটেড, এবং শুধুমাত্র ঢাকার মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি যে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট আছে, এরকম ইউনিভার্সিটির সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি না, পাবলিক প্রাইভেট মিলে। যেমন এখানে আমরা আজকে মানে 3টে ইউনিভার্সিটি থেকেই আছি, বুয়েট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। সো এই যে আমাদের মধ্যে যে ইন্টারাকশন,
কোলাবোরেশন, ডিসকাশন, এগুলো যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে একটা কিছু ভালো কিছু অবশ্যই করা সম্ভব। অনেকেই হয়তো আমরা চেষ্টা করছি, কাজ করছি, ভালো জায়গায় পাবলিশ করছি, বাট স্ক্যাটার্ড ভাবে হয়তো আমাদের এই ইন্টার ইউনিভার্সিটি যে ইন্টারঅ্যাকশনস এবং কোলাবোরেশনস গুলো, সেগুলো আশা করি যে ভবিষ্যতে হয়তো আমরা আরো বাড়াতে পারবো। যেমন সাজিদ দেখালো যে অপটিক্যাল সেন্সরস নিয়ে, প্লাজমনিক, সেটা নিয়ে কাজ করছে। আমি নিজেও কিছু কাজ করেছি প্লাজমনিক সেন্সরসে। মাহাদি কাজ করছে অপটিক্যাল ফোর্স নিয়ে। সো এগুলো কিন্তু মানে প্ল্যাটফর্ম গুলো কিন্তু কম, নিউমেরিক্যাল এফডিটিডি আছে, কনসোল আছে। সো বেসিক্যালি এগুলোতেই ঘুরে ফিরে কাজগুলো হচ্ছে। সো এখানে যদি আমাদের ইন্টারঅ্যাকশনটা বাড়ে, কোলাবোরেশনটা বাড়ে, তাহলে আমরা ডেফিনেটলি আমাদের লিমিটেড রিসোর্স নিয়ে আমরা অনেক ভালো কিছু করতে পারবো আশা করি। সো আজকে আসলে 9:20 বেজে গেছে। ওএস এর বাংলাদেশে একটা সেমিনার অলরেডি হচ্ছে। সো আমি খুবই সরি একটু সময় নিয়ে নেওয়ার জন্য। তা আর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমার মনে হয় আজকের মতো আমরা শেষ করতে পারি। আমাদের স্পিকার, পার্টিসিপেন্ট, আমাদের রেসপেক্টেড ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স এবং আমাদের শামিমা চৌধুরী ম্যাডাম, সবাইকে ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানটিকে সাকসেসফুল করবার জন্য। So thank you সবাইকে। So hopefully we will meet again. Thank you.